Hey guys, I'm with Barry and What's up now? The Iranian goes full send on the outside. Can't find a way through. Hey guys, I'm here with Barry. He just told me that. Versus Barry Boroumend. Who will it be? DRS open for Barry Boroumend. Side by side to the line. It's going to be Barry Boroumend who wins in Brazil by a tenth of a second across the line. Next time to remote. It's Okay. time to do some more chatting, and I'm joined by Jonah Martins from Scuderia Ferrari. How are you سلام، feeling today? حالتون چطوره؟ خوبین؟ عصرتون بخیر. خوش برگشتین به یک استریم دیگه که میخوایم در مورد راند ششم و هفتم مسابقه F1 سیم ریسینگ در سال 2023-2024 استریم بریم و تماشاش بکنیم. مسابقاتی که داره در زندفرت و همینطور آستن تگزاس برگزار میشه، پیست کوتاه. دو تا راندی که بردیا و برومند راننده مورد علاقه ما، یکیشو تایم 2 زده، یکیشو تایم 3 زده و باز هم اون جلوها داره استارت میکنه تا این ایونتی که امروز روز آخرشه به نظر من بهترین کوالیفایر باشه، علاوه آماری هم بهترین کوالیفایر. تازه تو تگزاس واقعا تو ورود و تو در واقع شروع دور خودش یه اشتباه 200 داشت که نهایتاً با 27 صدم ثانیه اختلاف 27,000 ثانیه اختلاف نتونست پول پوزیشن رو بگیره که اگه اون اشتباهی نبود میتونست که کارو در بیاره. امیدوارم که تصویر صدام براتون خوب باشه و بتونید از استریم لذت ببرید. حدود 12 دقیقه تا شروع مونده و دارن تمرین میکنن راننده‌ها توی فضای مربوط به ایونت، فضایی که در مسابقات لم برگزار میشه و 3 روزه هستش و شما میتونید الان از اون تجربه میفته. حالا تو این فاصله که تا شروع بشه، من مثل دیروز، حالا میگید لایک زیاده، من یه ذره اینترنتم همیشه اولش یه ذره حالش خوب نیست، انگار مثلا اینترنت بیکاره، بعد میام بهش و یه فشاری میارم، فشار میره، صدا رو بچا الان درست میکنیم دیگه. تو این فاصله من یه سکوت ریزی میکنم، 3 تا لینک براتون میذارم مثل دیروز: کانال رسمی یوتیوب فرمول 1، کانال رسمی توییچ فرمول 1 و کانال رسمی فانی اسپورت. برید تو این 3 تا لینک و از بردیا تو حمایت بکنید، اسمشو بنویسید، پرچم ایران بذارید، هر جوری که دوست دارید، فورزا بری و از این چیزا براش بنویسید، حمایت بکنید، ساب میکنید تا ایونت شروع بشه. الان لینک ها اینجا تو کامنت ها میاد، اون 3 تا لینک رو یکی یکی باز بکنید و برید و از بردیا حمایت بکنید حتما. So it's really hard for the drivers who drive all of the races, and splitting our focuses can lead to better team result, and that's what we saw in the first 2 days, and I'm really hoping to keep up this momentum for today. Absolutely. Just talk us through your day yesterday a little bit, and then we might get on to Jake's struggles during qualifying. For you, how do you feel your day went? Yeah, yesterday both of the qualifying sessions were hectic. From one of them, I came out as a winner because I got pole, actually second fastest lap, but Jarno had a 3-place grid penalty. But the second qualifying session, we were both out of Q1 and then still scored 18 points in the race itself. So going to Jake, it's nothing is over. They don't give out points in the qualifying. Actually, they give one. But apart from that, 46 points is possible to score as a team in the main event. So it's all about that. And these 50% races, 40 minutes, there is plenty of opportunities with the strategy to make moves. Which do you think is the best race for Jake to kind of find himself into the top 10?
I think Zandvoort will be really important to get the strategy right, because on that track it's really hard to overtake, and there will definitely be people who lose time behind guys who will have worse tires or worse pace, and to have the most amount of clean air running, it will be really important. But in Kota, wheel-to-wheel action is usually it happens more. It's a wider track. There's plenty of opportunity to overtake cleanly without any like strategical hocus pocus, or I don't know how you say it, Harry Potter. Anyway, so both tracks will be interesting but very different. Now, I heard a really, really great fact about Danny Bereshne, and that is that you competed in the Hungarian version of X Factor. You're a singer. You keep that quiet? Yes, I was never as talented as drivers, but I find some notes. I play the guitar as well. I love singing. And if you watch F1 Esports 2019 back, I sang You Are the Champion to David Tonizza. You may find it on YouTube. Oh, well, we've got to get him singing by the end of event 3. We have to. Ariana, I feel you're down at Kick F1. Well, everybody, welcome to Zandvoort. We are here at the Dutch circuit that we have witnessed racing on 3 occasions. And going into second place, there's the Ferrari, Joni Tormela. Longay goes to the front now with a 107.663. Tormela might be at risk. Butcher now, currently 7th. خب الان می‌بینید که یواش یواش داریم آماده شروع ایونت میشیم. یه چند دقیقه هنوز مونده. صحبت هم بود دنی برزنی داشت صحبت می‌کرد که بچه‌ها پرسیده بود که چرا دوره راننده مرسدس عوض شد. راننده تیم‌ها معمولاً 3 تا 4 تا راننده دارن، بعضی تصمیم گرفتن تعویض انجام بدن مثل مرسدس که دنی برزنی یه روز مسابقه داد و 2 تا روز دیگه جک بنام، ولی فراری و مثلا همین تیم سابق ترکیب رو حفظ کردن. یه هایلایت دارن از کوالیفاینگ بهمون نشون میدن که روز سختی بود واسه توماس رونهارد و روز خوبی بود برای فراری. کلا لوکاس بلیکلی تو کیو2 هست شد، 25 مسابقه بود که داشت به کیو3 پی میرسید، رکورد داشت و حالا با این اتفاقی که افتاد رکورد از دستش پرید. نیکولاس لونگ هم که صحبت میکنه در مورد این موضوع. دورای آخری که زدم بردیا این 0.7 تایمش با الفی بوچر یکی بود، فقط چون زودتر زد رفت بالاتر، بعد نیکولاس لونگ رفت بالا و ببین چه خوشحالی میکردن، چقدر براشون مهم بود، چون تو رده‌بندی تیمی یه مقدار عقبن از مرسدس و ردبول و ساوبر، عقبن 4من الان و اگه بتونن تو زندفورت همین رو تبدیل کنن به 1 و 2 تیمی و از اون ور با اون تایم خوبی که بردیا تو آستن هم زده بیان بالا، یهو میتونن امروز لیدر تموم بکنن جدول و بعد از ایونت اگه فراری لیدر تموم بکنه خب خیلی اوضاع براشون خوب میشه. این تورنمنت هم یه تورنمنت $750,000 که کل جوایزش $750,000 و به راننده جایزه زیادی نمیدن. نفر اول راننده قرار $10,000 بگیره، ولی اکثر جایزه ها رو جایزه مهم‌ها رو قرار تیم‌ها ببرن. همه چی در واقع به تیم‌ها مرتبط میشه و اکثر جوایز به تیم‌ها داده میشه. خود تیم‌ها میان جایزه‌ها و بونس‌ها و به راننده‌هاشون میدن. در مورد تیم کیک ساوبر هم ببینیم که دو تا راننده‌شون خیلی بالا پایین داشتن، لیدر شروع کردن ولی یواش یواش دارن میان پایین. Tiny mistake in the last sector, which probably cost us. Yeah, sorry. What I said. Thomas finished P5, I think. He made a tiny mistake in the second sector actually, which probably cost us like P2 or P3, but not much, not the pole position. And Brandon made a big mistake in his Q2 lap, which cost us double Q3. So there's a lot to place in the race. So yeah, we will see what happens. And looking ahead, we've got both Zandvoort and Austin coming up. Let's start with Zandvoort. How are you feeling approaching that one? It's a short circuit, but lots to play for, but tricky to overtake. Yeah, it's nearly impossible to overtake, to be honest. So we're going to see what we can do with the strategy. The goal is to score double points with the teams, with both drivers. It's going to be really hard with Brandon because he's starting from P15, but we're going to try something different. Obviously cannot tell you what now, but we're going to try something different and see if we can finish in the point with him. And with Thomas, we'll see what we can do with him. But definitely I'm for top 5. And top 5, that's very good. And what about Austin? Because that one you've got better starting positions
more to play for? How encouraged are you? Where do you think you can get to in that one? Kota is it's a big track, long straight. با کامنتارم خوندم. علیرضا سباقم هست، بهت سلام میدم. آره نوشته که مریضه وگرنه اینجا بود. آره قرار بود با هم دیگه کل این سه روز استریم کنیم ولی بدشانسی من علیرضا حالش خوب نیست و البته سر بخورده دیگه. حالا امیدوارم که زودتر خوب شه. بگم فکر نکنم مثلا خیلی باید نگرانش بشیم. امیدوارم که زودتر حالش خوب بشه و هفته بعد واسه مسابقات فرمول 1 آماده باشه. ولی به هر حال بدشانسی من بود که کنار من نیست برای این 3 روز، ولی تو کامنت ها از نظراتش داریم استفاده میکنیم. دیروز هم خیلی خوب بود با همون، امروز هم با همون باش و از نظرات استفاده میکنیم. به هر حال اگه بردیا امروز اینجاست، یه قسمت عمده ایش رو مدیون زحماتیه که علیرضا سباق سالها واسش کشید. So, but I think we managed it pretty well. The first day was amazing for us. The second day a bit less, but you cannot win every time, and what doesn't kill you makes you stronger. So we will be back stronger today in event 3 as well. So yeah. Absolutely, and the highs and lows are the beauty of our sport. Thank you so much for joining us. Good luck for these races. I think it's just about time that we get things underway. We venture across the North Sea coastline, settling within بله اومدیم به پیست زندفرت. Welcome everybody to the Formula راند ششم فصل 2023-24 مسابقات F1 سیم ریسینگ، شبیه ساز مسابقات فرمول 1 نوبت پیست زندفرت و هلند رسیده، جایی که فراریا تایم 1 و 2 زدن. جدول رده‌بندی راننده و سازنده بسیار نزدیک، رقابت هم بسیار نزدیکه و در پایان این 2 روز همه چی میتونه اتفاق بیفته تا جابجایی توش به وجود بیاد. امیدوارم که به نفع راننده مورد علاقه ما یعنی بردیا برومند تمام تغییرات به وجود بیاد و فراری بتونه که امروز حداقل در زندفرت تو همین مسابقه که پیش رومون داریم یه چیز خیلی عالی بگیره و فراری بتونه مسابقه رو ببره. پیست خیلی کوتاه 4.2 کیلومتر، 14 تا پیچ بیشتر نداره و 2 منطقه دیارس، ولی فرصت سبقتگیری بسیار کمی داره. پیست داونفورس بالایی که باید ببینیم ستاپ‌ها واسش چجوری آماده شده و استراتژی تو این پیست بسیار مهمه. آندرکات بسیار موثره. آب و هوا هم باید ببینیم چی میشه. تو کوالیفاینگ که ما Q1 بارونی داشتیم، ببینیم تو ریس چجوری میشه. بریم ترتیب استارت رو ببینیم. یولاشوزی دریم و آلوارو کرتون مسابقه بعدی رو رده 4 داره جون میکنه که اینجا تایم آخره. یه مقدار توی تایمینگشون مشکل داشتن. روبن پدرو و جان اونس 17 و 18 دارن شروع میکنن. برندون لید سورپرایز بود برامون، نفر آخر Q2. 15 جک بنام، اینا راننده مرسدس و ساوبرن که سورپرایز رو میکردن. پاتریک شیپاش و فابریزیو دونوسو 13-14. یونی تورمالا و یارنوپ میر ردای 11 و 12 برای مرسدس کلا خیلی بالا پایین داشتن ولی فعلا صدر جدول تیمی ان. لوکاس بلکلی 10، اسماعیل فسی 10. لوکاس بلکلی نتیجه خوبی نگرفت، با پنالتی ها اومده بالا. تام منلی 7 و دنی مورنو 8. دنی مورنو جایگزین ویلسون هیوز شده. توماس رونهار 5، فدر راسموسن 6. اینا رقبای جدی بردیان در جدول قهرمانی سال. الفی تایم 3 زده به جاشیدو، تایم 4. ردبول دو تا راننده‌اش تو موقعیت خوبی ان، ولی بهترین موقعیت تیمی در اختیار فراری که ردیف اول رو قفل کرده. نیکولاس لونگه بردیا برومند روی بهترین پوزیشن در پیستی که جای سبقتگیری خیلی زیادی نمیده. رده اول و دوم رو در اختیار دارن و امیدوارم که بتونن
به خوبی استارت رو هندل بکنم و بریم برای شروع مسابقه. دیگه الان اگه بتونین تصویر فقط استریم رو داشته باشیم بکنم دیگه به دوربین من احتیاجی نیست، بتونید از فضای مسابقه لذت ببرین. چیزی تا شروع نموده، تمریناشون هم کردن و سازیاشون انجام دادن و همه امیدواریم که بردیا رو ببینیم، که امیدواریم که بردیا و نیکولاس لونگه بتونن نتیجه خیلی خوبی رو رقم بزنن برای تیم فراری و ما هم بتونیم لذت ببریم از نتیجه که این دو راننده میگیرن. رقبای جدیشون فرید راسموسنن، توماس رونهار یا نوبین رده یه مقدار پایین‌تر داره و اینا میتونن بسیار تعیین کننده اتفاق بیفته. خیلی فرق میکنه با فرمولی که مثلا میگیم رده 12 طرفدار شروع میکنه هیچ شانسی نداره. دیدیم که این اتفاق میفته. تو همین چند مسابقه اسماعیل فصلی اومد از 15ام سوم شد، یارنوبین اومد از رده پایین اومد بالا و رده گرفت. بسیار میتونه اتفاق بیفته. یه مقدار کیفیت اینترنت هم بالاخره روی کار ما هم تاثیر میذاره دیگه. ما با این گرفتاری داریم استریم میکنیم. امیدوارم که تا آخرش به نرمی و راحتی پیش بریم و مشکلی به وجود نیاد و نرمت بتونیم استریم رو با هم دیگه تماشا بکنیم. آماده ایم برای استارت مسابقه. چیزی نمونده، همه راننده هم حاضرن. بردیا رده 2 بهترین کوالیفایر بوده دیگه. 3 تا دومی داره، یه سومی داره، 2 تا پول داره، یه دونه پول داره تو این چند مسابقه. فقط تو بحرین بود که اونم یه اسکرین فریز داشت که تو Q2 هست شد. بقیه رو همیشه تو ستای اول بوده که بسیار خوشحالیم. یه مسابقه فقط تا 600 بقیه همه خوب بود. یارنوبین دیروز تولدش بود، یه مسابقه برد. چیز خیسه و برای یکی دو تای اول که میشن بردیا و نیکولاس خوبه. سبقتگیری سخت میشه تو بارون و اگه بتونن لانچ اولیه خوبی داشته باشن میتونن نگه دارن. بله بریم واسه استارت. چراغا روشن میشن، پنچرهای قرمز با خاموشش. بله مسابقه هلند شروع میشه. لانچ خوب فراری ها هر دوشون لانچ برابری داشتن هم دیگه. بردیا خوشو میچسبونه پشت سر نیکولاس لونگه، کاور میکنه پشت سریا رو. الفی بوچر پشت سرشه. فردی راسموسن داره قتل میکنه پشت سر دنی مورنو. به نظرم یه رده به دست آورد. بردیا داره یه مقدار فاصله میگیره نیکولاس لونگه، ولی فعلا جایی که باید نگه داشته. با این بارون یه مقدار اینشون هم خراب میشه قطعا و اونایی که این جلو میتونن اوضاع بهتری داشته باشن. فردی راسموسن ششم، توماس رونهار اومده رده پنجم، جاشیو چهارم، الفی بوچر تونسته سومی رو نگه داره. رده‌های پایینی خیلی دارن جابجا میشن. یارنوبین تو هم رده 12ام. فردی راسموسن تامندی بارها بین هم دیگه جابجایی اتفاق افتاد بینشون. همشون اینترمدیت هم همونطور که می‌بینید. یارنوبین و فابریتیو دونوسا با هم دیگه درگیرن. یه راننده داره میره پایین، پرچم زرد داریم. فکر کنم تصادف اون پشت به وجود اومد. جک بنام 19ام، پاتریک شیپاس 20م. فکر کنم اونجا اتفاقی افتاد و دو تا راننده از دست دادن. جک بنام فاصلهش زیاده با جان ایونز. یه لحظه تورمالا و اسماعیل فصلی دیدید که بینشون بتل بوده توی شیکین. تورمالا جلوتر در اومد. دنی مورنو هم پشت سر لوکاس بلکی چسبیده داره میاد. مکلارن ها یه رده گرفتن. لوکاس بلکی فکر کنم نهم شروع کردن، یه رده گرفته. حالا بردیا نیم ثانیه فاصله داره با نیکولاس لونگه. فعلا پوزیشن فراری ها بد نیست. یه مقدار میرن کنار که بتونن ویژن بهتری در جلوی خودشون داشته باشن. بارون در یه مشکلی مثل که رو گرید بوده. چه اتفاق افتاد؟ تصویر ما قطع شد.
اوه مثل اینکه یه گلیچی به وجود اومده، بازی رو باید ریست کنم. این چه اتفاقی بود؟ I hope that we get the same conditions because the wet does throw in that element that kind of equalizes the whole field. اگه ریست کنن که شرایط ریس میتونه عوض بشه که ممکنه بارونی استارت نخوره. Of course, both Ferrari drivers will be disappointed as well, especially if the second race restart falls away from them. But now they've done it so smartly in the first one. They need to do that. فعلا سکوت کردم گوش بدم ببینم چی میگن، چون اون اطلاعاتشون اونجا بیشتره. در اصل میخوان ریستارت کنن. 4.259 kilometers. Just Red Bull مثل که یه گلیچی روی گرید داشتن و باید ریست بکنن. تو این ریست کردن اگر فراری ها رد دست great to see Brendan in high spirits here as well as his teammate Thomas Ronha. They've got a lot of work to do however. I wouldn't دادن خیلی ناراحت میشن چون یک و دو رو تو استارت نگه داشته بودن. اونایی که رد دست دادن که بعدشون هم نمیاد بالاخره. من تو این فاصله برم اینترنتم میتونم خودشو بهتر کنم برگردم. So we'll have to wait and see how he does when we get back underway very, very soon. Williams be hoping for a much improved restart as well. But yeah, obviously, like you said, Ferrari aren't going to be 100% behind this because obviously, given the fact that, you know, Longuet covered the lead off very well and his teammate Barry Boroumand providing exceptional cover in behind. Yeah, I mean, I saw when they were giving the notification to the drivers, obviously they've got the headset on. They can't really hear what's going on in the studio for the race directors to say, all right, guys, we need to halt it there, come out of the session, restart it, get in the next one. Got a tap on the shoulder. من رفتم بتونم اینترنت اوضاعشو بهتر کنم، فکر کنم اینطوری بشه. راننده رو می‌بینید که منتظر دستور جدیدن، باید لابی ریست بشه و این چند دقیقه قطعا طول می‌کشه. Is never going to stop talking. He's always talking. Look at that smile on his face. You know, you can't keep him quiet. قطعاً برندون که خوشحاله. چون یه رد دست داده بود، اونایی که تصادف کرده بودن اونا هم خوشحالن. When the race gets underway once again, he's super duper calm, and I suppose that just comes from so much experience that Brendan Lee has. One of the most experienced drivers on the grid. در مورد تجربه برندون لی صحبت میکنه که اینقدر آدم با تجربه که همیشه حالش خوبه، همیشه داره لبخند میزنه، همیشه با همه صحبت میکنه، ارتباط خوبی داره. The drivers now getting set as the new lobby will be created and we'll get set to go racing again for the restart. یه لابی جدید باید بسازن. دلیلش هم نفهمیدیم چی شد. چون اینا که مسابقاتشون لن و اینترنتی نیست. Tried to go wheel to wheel with Tom Manley. Manley did an exceptional job of hanging on to his position. مغز راننده ریست میشه اینجوری. طرف کلی خودش آماده کرده که یه استارت رو بزنه، بعدم دوباره باید همون پروسه رو از اول بره. And sheer bottle from both drivers to be able to hold on the way they did because there is مسابقه ما این مشکلات نداره، واقعا نمیشه. حالا اصلا ممکنه شرایط ریس عوض بشه، یعنی بارونی اصلا نباشه. ممکنه الان بریم مثلا خشک باشه. I can tell you that it was Ismail Fassi who was out of position. He did get a grid penalty coming into this race as well, a free place grid penalty, all because of a little bit of obstruction for Patrick Shipos out on track. So Ismail Fassi had a free place. داره میگه که اسماعیل فاسی سرعت پنالتی گرفت وقتی که تو کوالیفاینگ راه شیپاس رو بسته بود، واسه همین رفته بود پایین. این وودی که شانس کیه؟ نیکولاس لونگز. in today's race. Very nicely put, Hayden Gillis. Hopefully there won't be a snake in his boots. فعلا که پست پوزیشن بهش داده. Would be a bit of a risky business when applying it on the brake pedal, but we'll wait and see. بشه دست فراری هم رو شد. کار خاصی نکردن که بخواد روش، همه لاستیکشون اینترمدیت بود. دیگه اتفاق خاصی نیفتاد. This is where the engineers almost have to reset themselves as well. They would have come into this with different data, and if indeed the conditions do vary. با همینجا بیان ببینید خودتون، حالا ما رئیسمون این اتفاقا نمیفته. ما ایران اینترنتی اینا لعنه. So you can just see them now buried in amongst the data, in amongst their laptops, just trying to hit the reset button in their own minds so they could go racing again. Well, they've done enough preparation behind the scenes to have a الان چقدر میخواد طول بکشه، باید مطمئن شن
همه چیشون مرتب باشه، کسی دیسکانکت نشه، کسی قطع نشه. کابل این پشت وله، اون کابل اگه مصرفی نداره برای چی اونجاست اصلا؟ یه کابل ویژه‌ای با اونجا دیدم به هیچی وصل نبود. اون لوکاس بلکلیه که می‌بینید مسابقه 2022 رو اینجا برد، بارونی هم بود. بردیا رو دوباره بیاریم، بردیا بذار مسابقه بیاد بیرون. میسم نوشته که دوستان ببینید دیگه مشکل همه جا هست به خاطر یه صدا و تصویر انتقاد یا فلان. نه مسابقه به این بزرگی هم دارید میبینید مشکل است، کاملا درسته. رو شدن منظورم که بردیا قرار راننده رو نگه داره، تمتونیش بکنه بره جلو. طبیعی بود این هر کدومشون جلوتر باشن این کارو میکنن دیگه. حالا ممکنه تو استارت بعدی بردیا مثلا تو لانچ بگیره لوگر رو. دقیقاً چه باگی خورده نمیدونم، چیزی نگفتم. گفتن یه باگ گرید بود. بکنم سینک نبودم. پیش میاد تو این بازی ما دیدیم این چیزا. By all this, but this is vastly different to what we had before because initially we were on intermediate rubber and there are some concerns being raised here by some team members who are ushering towards the technical crews just to get an insight perhaps as to why this necessary change, or perhaps they were hoping for intermediates instead of wet. It's a mystery. Yeah, certainly. I've just been quickly looking over the driver's screens and they have lots of different blocks that dedicates what the weather is going to be doing. It's going to be going from full wet conditions for 2 blocks, then into stormy conditions. So it's going to be getting wetter before drying up towards the end of the race. So you can run that risk. You can go for intermediate tires مثلا که تو تیم مهندسی و اینا یه سری بحث هست که الان چه اتفاقی میفته، لاستیکه چی میشه. همه راننده ها ردی کردن مثلا که تو لابی. ولی ادوانس نمیزنن دیگه. راننده ها این ادوانس زدنشون تو اسم بچه‌ها که بازی کردن میدونن. این مرحله که رد میکنن یه گزینه ادوانس ریس استراتژی که تازه میخوان برن الان استراتژی بچینن، ستاپ بچینن. یه تایم تمرین تازه دارن که ببینن همیشهشون مرتب کار میکنه. یه احتمالاً یه شورت کوالی دوباره میذارن دیگه واسهشون، چون همیشه شورت کوالی 12 دقیقه یا شاید هم وان لپ میذارن که همیشهشون مرتب کار بکنه. تنها چیزیه که میتونن انجام بدن. این توضیحی که داره میگه چیزی که توی اسپورت داریم، یعنی علاوه بر اون توان فیزیکی و مهارت‌های شخصیشون که باید باشه، یهو از این اتفاقا میفته که باید ذهنی هم بتونن برگردن، ستاپ‌ها رو تست بکنن. در حالی که یه ماشین واقعی تو این قضیه راحت هر چیزی بشه، ستاپه که قرار نیست عوض بشه، ولی اینجا باید چک بکنن یه وقت چیزی مشکلی نباشه و اینستالیشن اینجا کاملا متفاوته. But the drivers now restarting for the lobby. We'll be getting underway shortly. The Ferrari drivers not happy because again those guys are at the front. دی‌انیس باید بدیم بهشون. ابراروان داره مدیر شبکه میکنه. برق و نرس علوات. Every time there's a restart for those guys, they have to get themselves back into the groove, back into the moment and try and really push. حالا شما این صدا سیما رو مسخره کنید. نگاه افان هم برق میشه. چرا صدا سیما اینجا برق نرفت البته. Who is just observing here in the arena. چرا دستکش نمیپوشن؟ چیز شخصیه دیگه، بعضی با دستکش راحت هم بعضی نه. And I couldn't quite work out what was happening, and I went to go speak to the guys at Haas, and they said the game conditions were different from what they expected it to be. So that's why we're getting this. اون لابی تستیه رو گذاشتن رفتن یه دور زدن اومدن. I'm assuming we'll be happier with this, but again, it's very important for them for the conditions to be exactly what they were predicting. Very much clear. امید تو گوشم یه چیزی گفتی نشنیدم. It wasn't necessarily the correct conditions that were meant to be in place for the second restart, so now they're in the process of correcting that now. But nonetheless, the drivers have to get themselves reset, recomposed. Again, as we say, an imperative race for many. Could yet decide maybe a driver going into this season a 2-time race winner as opposed to adding a 6th different race winner. But either way, it's definitely going to be exciting. There we can see in the background the Red Bull team getting set and ready to go. Andre Kunschmann there in behind trying to aid his team. Of course, Josh Ido and Freddie Rasmussen. Rasmussen, one of the most consistent performers. He just walked past me now as they get set for the restart. And we will be seeing him hit the track now. So کشوری که اصلا تو سوئد
همشون یه جا جمع شدن. نمیدونم چند نفرشون دستکش پوشیدن. Who makes an appearance here in the F1 Sim Racing World Championship as well, Hayden. Yeah, Freddie Rasmussen just trying to make himself a little bit lighter before going into this race with a quick little toilet break, utilising that race restart to get himself sorted for the race. They're all back in the rigs, they're all ready to go. We should be getting this lobby underway very shortly, and this is going to be interesting to see. آره الان نمیدونم قانون پارک فرما رو چیکار می‌کنن، چون نمیدونم مثلا اینا پارک فرما دارن یا ندارن. مثل به کوالی احتمالاً بتونن تو بک اند اینو تنظیم کنن که داشته باشن. And trying to get his first win, of course, of the season as well. He's starting in P4 and will have a great. احتمالی کنسلی نه، بالاخره برش میگردونن دیگه. بازی باگی خورده بود و باید وایسیم فیکسش کنن. TNS الکترو بزنن اوکی میشه. بچه تمام این ستاپی که دارید میگه که بچه پرسیده بود، اون صندلی فنته که صندلی جدید مخصوص اینا زدن، اون شاسی هم که یه چیز کاستومه که باز مخصوص تورنمنت زدن. مانیتورشون نمیدونم چیه، جدیده، قبلا این مانیتور نبود. فرمونشون که فنته که ویدیو نیمه که میتونید تو سایت فنتک هم ببینید. پدالش هم که احتمالاً همین آخرین ورژنه. حالا ستاپشون غیر از اون شاسی که یه چیز کاستومه، یه ستاپ حدوداً 1500 تا 2000 یورویه. اون شاسی هم که تقریبا با 2000 یورو میشه 1000 تا 2000 یورو، یه چیز مشابه این میشه گرفت. مانیتور و اینا هم که دیگه استگی داره چی باشه. اگه یه مانیتور به ما نشون بدن میفهمین حالت بدنی که گرفتن به نظرم تو پیستن و آماده استارتینگ. What are you gauging here? Yeah, just having a look at what the weather's doing on the driver's screen and the همون که تصویر پیست بیاد ما میریم فول اسکرین میکنیم و دوربین منو برمی‌دارم که شما بتونید مسابقه رو ببینید. واسه همین الان تصویر زیبای من به همین جای براتون هست. فرمول یک لامصب بازی الکترونیکیش هم گرونه، واقعا این گرون به حساب نمیاد. یعنی چون در سطح جهانی بتونی با حالا به پول ما با 200 میلیون تو سطح جهانی رقابت بکنی، شما کدوم ورزش میتونه همچین کاری بکنی؟ نه مدت زمان کلی قانون نداره. خب دارن پیست نشون، تصویر اومد رو مانیتور. ببینم بارونه چیه؟ پیست که از کفش که خیس میاد، ولی آره بارونم داره میاد. خب بریم واسه آمادگی مسابقه. چراغا روشن میشن با خاموش شدن 5 چراغ قرمز. مسابقه زندفرت شروع میشه. شرایط فعلا به همون شکلیه که دفعه اول بود. بازم بردیا پشت سر نیکلاس مانگی خودش رو میچسبونه و جاشیدو و الفی بوچر. توماس روهان خودش رسون رده پنجم، فدراسیون تو رده هفتم موند. حالا که تو استارت قبلی تونسته بود رده بگیره. لوکاس بلیکی و دنی مورانو سریع جاشون عوض میکنن. بکلی دوباره اومد به رده هشتم رسید. اسماعیل فصلی که 11 بود رده از دست داد. دنی مورانو داره عقب گرد میکنه ولی بردیا فعلا تو هم رده دوم مونده و الفی بوچر هم تو ردهشو نگه داره. توماس روهان یه رده گرفته اومد پنجم. فراری دقیقاً همون کاریو کرد که تو استارت قبلی هم کرد و فراریا دارن همون برنامه‌ای که پیاده میکنن که مشخص بود، یه استارت خوب داشته باشن بعد بتونن مسابقه رو لید کنن و به همون ترتیب پیش برن تا بتونن استراتژیاشون رو پیاده کنن. تو رده‌های پایین جک بنام تو رده 17 اون تصادف رو دیگه نکرد که باعث شد اونور بره آخر بشه. خیلی جابجایی زیادی تو این استارت اتفاق نیفتاد. اون اگریسیو بودنه که تو استارت قبلی از راننده می‌دیدیم و این سری کمتر دیدیم. یارنوپمی رو دارن بهمونشون که 12مه. همه هم لاستیک اینترمدیت دارن تا شاید همون باشه. احتمالاً تونستن شرایط رو کپی پیست بکنن و همون شرایطی که بازی پیش بینی کرده بود و دوباره بهش بدن. تو رده‌های آخر سه رده آخر دارن رقابت می‌کنن. پدرو و آلوارو کرتون و یولاس اوزیل دریم. راننده آلپین تنها تیمی هن که امتیاز نگرفتن و دونوسو و دنی مورانو رو ببین با هم دیگه تو پیچ بانکینگ داشتن با هم رقابت میکردن. یارنوپین سعی می‌کنه یه ذره باتری بزنه. دیارس هم که فعال نخواهد شد چون پیست خیسه.
دونوسا نتونست که سبقت رو بگیره. دمیج هم آنه دیگه، یعنی بخورن به هم بالشون میتونه بشکنه. میبینید که اوپمیر سعی میکنه از کربا دور باشه، کربا خیسه و میتونه ماشین رو اذیت کنه. بردیا فاصله 1 ثانیه‌ای داره با هم تیمیش. ببینید میتونه یه پلنی بچینه که تا بقیه رو کند کنه و فراری بره واسه 1 و 2. اینجا امکان آندرکات کردن به شدت وجود داره. بله بردیا داره همونطور که گزارشگر اشاره کرد داره بقیه رو نگه میداره تا نیکولاس لونگه توی فضای بهتری برونه. باید ببینیم پیستم خشک قراره بشه یا نه. اصلا ما اطلاعاتی در مورد ادامه قضیه نداریم که چی میشه. ما همین تصویری که شما دارید میبینید رو میبینیم. مسابقه قبلی هم دارن به اون میگن که یارنوفمیر وقتی رفت پیس خوش شد. اینجا یارنوفمیره، نه جیک بنامه که با برندون لی درگیر بود ولی نتونست بگیره. بردیا فاصله شو 1.4 ثانیه کاملا داره گپ ایجاد میکنه با خودش و هم تیمیش تا بقیه رو نگه داره یه کار تیمی خوب میکنه. ولی کاش این قضیه برعکس بود، بردیا تو جدول خیلی جلوتر از نیکولاس لونگه است. اگه کسی رد بشه از بردیا اوضاع پیچیده میشه و اون موقع برنامه قطعا عوض خواهد شد، ولی فعلا فاصله مطمئنه. همیشه این الفی بوچر دوباره نزنه بردیا رو پشت سر تو جده هم این کارو خراب کرد دیگه. سنش هم کمی 16 سالشه، خیلی راننده کم تجربه، روکیه. توی جاده موقع ورودی پیت لین زد پشت بردیا و ماشینش رو دمیج کرد. هر دوش یعنی دمیج شدن و مسابقه هر دوشون از بین رفت. کستر داره در مورد احتمال دبل استک هم صحبت میکنه. اگه پیس خوش بشه به هر حال باید پیت استاپ برن و دوتایی با هم خب نمیتونن برن، با یه گپ افتاده باشه که اونجا معطل نشه. اون گپ حداقل باید 4-5 ثانیه باشه تا به پیت استاپ معطل نشه و اگه بتونن این کار رو درست انجام بدن خب 1 و 2 به هر حال نتیجه خوبیه، ولی هزار تا اتفاق میتونه بیفته. شد 1.6 گپ بردیا نیکولاس. عرضه نوشت لونگه 7 امتیاز بیشتر داره. بخشی پس من اشتباه یادم بود. پس تو این شرایط منطقیه که این اتفاق بیفته به هر حال. فاصله جاشیدو و توماس رونها رو اون پایین به ما دارن نشون میدن. یه سری اوورلای‌های جدید آوردن که نمیذاشتن تو مسابقه قبلی. هر روز دارن پیشرفت میکنن، هی تکنولوژی بیشتر میارن. حالا 36 دور هم هست مسابقه، چون طول پیست کمه، تعداد دوراش زیاده. منتظرم ببینم پیست قرار خشک بشه نمیشه. اصلا هیچ هم نمیدونیم، هیچ هم نگفتن. اولش به ما باید نشون بدن اون دیتایی که راننده دارن. اون پشت داره فرید راسموسن یه لحظه تام منیر نگاه میکنه. تو استارت قبلی فرید راسموسن 2 رده گین کرده بود، ولی این سری رده 7م. قول علیرضا نوشته مهم نیست، تیمی مهمه. قطعا تیم مهمه. جایزه تو رده‌بندی تیمیه و الان می‌بینید فاصله شد 1.8. یه کار تیمی خیلی خوب داره راننده فراری فعلا به وجود میاد تا دور 5م. بقیه همه توی فاصله‌های زیر نیم ثانیه‌ای همدیگه هستن. می‌بینید که چقدر رقابت توی فان سیم ریسینگ نزدیکه. همه راننده علاوه کیفیت به هم واقعا نزدیکن. اختلاف‌های بینشون خیلی کمه و راننده‌ها باید خیلی تلاش بکنن تا برسن به فان سیم ریسینگ، چون سطح خیلی بالاست. همه منتظر عوض شدن شرایط پیستن و این رده ها میتونه خیلی جابجا بشه اگر آب و هوای پیست عوض بشه. بله دیارس اگه فعال بود شاید بردیا نمیتونست این کار رو انجام بده، ولی الان به کمک بارون داره کار بقیه رو سخت میکنه. یه ذره داره فاصله‌اش رو زیاد میکنه با نیکولاس لونگه. الان شد 2 ثانیه. چقدر خوب داره
پلن رو پیاده میکنه بردیا. و واقعا بردیا مدافع بهتری نسبت به نیکلاس لونگ. دیروز دیدیم لونگ هیچ کاری نتونست تو دفاع انجام بده و کمک بکنه، ولی بردیا داره قشنگ این کارو انجام میده. یه تاچ ریز میکنه ترمزو تو پیچای سرعت پایینم. راننده خیلی ترمزو تخته نمیکنن. انتون لی و پاتریک شیپاس و انتون لی یه رده میگیره. یکی از معدود سبقتایی که تا حالا گرفت سویچ بک شیپاس رو ببینید که رفت توی پیچ یه تاچی میکنه، یه نیمچه اسپین میشه ماشین آلپین، ولی رده رو نگه میداره. ولی این باعث شد که یکم دور شه برندون لی از ماشین جلویی و حالا باید خودش سریع بچسبونه به ماشینای جلو. Yeah, they're going to have to build that gap just a little bit more to make sure they don't lose any time. Vicious intent from Sheepass earlier on. We saw him do the switchback. Very nearly pulled it off, heading through box 10, but could not quite achieve it as they now retain that orderly fashion. چیزی که علامت سوال خیلی بزرگ اینه که ستاپ ماشینا چجوری بوده که اگه پیست خشک بشه کدومشون میتونن سریع‌تر باشن. فکر کنم فردی راسموسن یه رده گرفت، بله تام منلی رو گرفت، راند رد اومد بالا. یکی از مدعیای مهم قهرمانی امسال که رقبای بردیاست، توماس رونهار، فردی راسموسن و یارنوب میر و اینا رقبای جدی هستن. اسماعیل فصلی اینا همه بالاترن. بردیا هفتم تو جدول ولی امتیازا خیلی نزدیکه. دنی برزنی امتیازای خوبی جمع کرد ولی مرسدس رانده‌اش زیاد عوض میکنه و امروز جک بنام نشسته. تو این 3 روز خیلی جالبه که 2 روز نشون دادن جک بنام، در حالی که برزنی هم راننده بهتریه هم تا حالا عملکرد بهتری داشته. فاصله رو ببینید شد 2.4 بین بردیا و نیکلاس لونگه. داره سعی میکنه فاصله رو به نزدیک 5 ثانیه برسونه تا اگه لازم شد دوتایی با هم پیت استاپ برن. به قول بزرگش میگه خیلی راننده‌ها با این وضعیتی که پشت بردیا خیلی راحت میتونن اعصابشون خورد شه، صبرشون کم شه و اشتباه بکنن و این یه اثر دیگه که این رانندگی بردیا داره میذاره تو گرید. فاصله بین بردیا و نیکلاس لونگ رو ببینید، ما همچین فاصله یا تو این مسابقه خیلی کم میبینیم و اتفاق مثبتی که فعلا داره برای فراری غیر از 1 و 2 شدن میفته اونی که پشت سرشونه الفی بوچره. ردبول خیلی خوب امتیاز جمع کرده، مرسدس که اصلا لیدر جدوله و الان فعلا راننده مرسدس هیچ امتیازی نمیگیرن. راننده ردبول هم 4م و 6من و تیم ساوبر هم که بالاتر از اوناست فقط یه راننده تو رده امتیازی داره. اینجا ورود به پیچ 1 اسماعیل فصیه، نه یه راننده پاتریک شیپاسه که یه تاچی کرد ماشین برندون لی و یه ماشین هم اونجا پیچ 1 رو تقریبا دیپ رفت که جان اونس بود. فاصله 2.5 ثانیه است. بردیا و نیکلاس لونگ 2.5 ثانیه فاصله داره. بردیایی که بچه پرسه امکان داره قهرمان بشه، بله قطعا هنوز غیر از این مسابقات از 5 تای دیگه مونده که بردیا هم داره امتیاز خوبی فعلا از این مسابقه میگیره. شد 2.6 8 دور از مسابقه رفت. تقریبا 1/5 مسابقه سپری شده و هنوز خیلی مونده از ریس. صحنه استارت رو ببینیم که خیلی اتفاق عجیب و غریب دراماتیکی توش نیفتاد و فراری اون پلنی که می‌خواستن تونستن تو استارت پیاده کنن. به قول گزارشگر تا یه قراری گذاشته بودن که هر کی تو پیچ 1 لیدر شد فعلا اینه که اون ببره و نفر دوم شروع کنه دفاع کردن. اینجا هم چقدر فشرده بود رقابت تو پیچ 1 و یارنوب میری که اونجا گرفتار بود و هنوزم تا هم رده 12 گیر کرده. تو استارت یه لحظه جاشیدو رفت که الفی بوچر رو بگیره ولی این اتفاق نهایتا نیفتاد و الفی بوچر همچنان جلوتر موند. راننده 16 ساله تیم هاست که روز اول یه مسابقه برد. فاصله 2.5 ثانیه است. حالا یه بچه‌ها نشه بردیا کاش تایم 1 می‌زد، آره کاش اون جلو بود، ولی به هر حال علاوه حسی ما دوست داریم بردیا ببره ولی رقابت تیمی خیلی مهم‌تره از رقابت رانداست تو F1 سیم ریسینگ.
فعلا بله یارنوبیر اون پشت گیر کرده ولی پیست احتمال خوش شدن داره و اینجا میتونه جریان عوض. حالا یارنوبیر یه راننده رو داره بهش حمله میکنه. درسته یک از راندهای مدعی گذشته راندهای با تجربه است. درایو زدن سخت توی پیچ تارزان و این کارم نمیکنه. سعی میکنه تصادف نکنه و مسابقه از دست نده. دور دهم رو دارن سپری میکنن. یه عالمه باتری زد یارنوبیر ولی فایده نداشت. راننده قهرمان جهان 2 بار قهرمان جهان شده و راننده قهرمان جهان دوب یعنی اوپمیر و برندون دی توی Q2 زندفرت گرفتار شدن، هرشون حذف شدن و الان هم 12 و 14 قهرمان جهان پارسال هم تو Q2 حذف شد با پنالتی که 2 تا راننده گرفتن گیر پنالتی گرفتن اومد 9م شروع کرده یعنی تایم 11 زده بود. دو 8 فاصله بردیا با هم تیمیش. منتظر خوش شدن پیست باشید. آندرکات تو این پیست بسیار قویه. زمان تعویض لاستیک میتونه همه چی رو بریزه به هم. اگه بارون تا آخر مسابقه بمونه قطعا به نفع فراری هست. کاش رونها رو راسموسن عقب بمونن. بله موافقم، اینا رقبای مهم میگن ولی فعلا یارنوبیر هم که تو جدول سومه اونم عقبه. لیدر جدول توماس رونها رو بعدش باید راسموسن. اینا فعلا دارن امتیازهای خیلی کمتری از بردیا و نیکلاس رونگه میگیرن. 3 ثانیه فاصله بردیا، تقریبا 3 ثانیه. هر جا که میتونه پشت سری رو داره کند میکنه بردیا. فعلا عالی داره پیاده میکنه فراری. فعلا 11 دور گذشت. هنوز به 1/3 مسابقه هم نرسیدیم. Coming through turn 11 and turn 12, but she's still in hot pursuit. Further down, Freddie Rasmussen in all of this, trying to pursue after Thomas Ronha. Might be happy to wait in behind. راننده دارن سعی میکنن که با حوصله برونن. این فاز رو ما تو فانسیم ریسینگ خیلی کم میبینیم. همیشه تو همه لحظات تو بتلن ولی پیست بارونی فرصت سبقتگیری کم، طول کم، عرض کم، همه اینو باعث شده که راننده برن توی پلن سب. پیت استاپا داره شروع میشه. توماس رونها رفت. اینقدر سریع تکون میخوره سختم ببینم دیگه کیان. توماس رونها، دنی مورنا و روبن پدرینو اینا رفتن. لاستیک هارد 5 ثانیه تا پنالتی برای پدرینو. یه لحظه میگم توماس رونها رو خوشحال شدم. چقدر بده واسه رقبای رفیقام خوشحال میشیم اون پنالتی بگیرن. خب پیست داره خشک میشه اصلا. هنوز که دستور دیارت فعال شدن نداره ولی به نظر میاد که تیم‌ها سیگنال خشک شدن پیست رو گرفتن. فاصله بردیا 3 ثانیه است. اینجوری میتونه of Barry Boroumend. Let's see how this is going to work out for Ronha. Obviously the front drivers at the highest end of the order are going to be looking to respond potentially. Does Longue come in the pits earlier than his teammate? Let's wait and see. Could it be the case that Ferrari can pull off the double stack? I think at this stage that might be a little tricky. They can't afford to lose any time during the pit stop phase, but certainly now, given the fact that many of the cars opted to box early at this point, well, you could consider it early. In many ways, it might be the right time. یه لحظه صدام قطع شد ببخشید. توماس رونها رو می‌بینید که بعد پیت استاپ داره فاصله زیاد میشه. هنوز پیست برای لاستیک استیک مناسب نیست. بردیا یه لحظه توی پیت استاپ نشون داد ولی انگار گولشون زد و برگشت توی پیست و چند تا راننده دیگه رفتن پیت استاپ و تایمای توماس رونها رو به نظر میاد که هنوز پیست برای لاستیک استیک مناسب نیست. یا عالم راننده با لاستیک‌های استیک برگشتن تو طول پیست هم کمه. فرصت خریدن به داخل پیت استاپ وجود داره. 3.2 الفی بوچر 12. توماس رونها رو نتونست آندرکات بکنه و ببین رده هم داد به لوکاس بلیکلی. بلیکلی الان باید پشت جاشیدو
from themselves. دونوسور ببینید رفت پیت استاپ با لاستیک اینترمدیت برگشت. جولاس روزی دریم هم همینطور. هنوز پیست برای لاستیک استریک به نظر مناسب نمیاد. Yeah, it's not ideal at all. There's Ulash Ozyoldrim now, who has boxed onto those intermediate tires. بردیا یه لحظه تور نشون تف پیست رو می‌بینید داره خشک میشه یواش یواش. و حالا ببینیم فراری چیکار میکنه. میرن پیت استاپ یا نه. دیارس فعال شد، یعنی پیست قشنگ مناسبه. نه هنوزم نمیرن. چند تا ماشین اومدن، هنوز فراریا موندن تو پیست. نیکولاس لونگه نه بردیا موند. بردیا اومد تو پیت استاپ، لاستیک مدیوم داره 14ام. ولی نیکولاس لونگه مونده تو پیست. ببینیم بردیا کجا برمیگرده. دورش رده 6م برگشت. جلوی همه استیکا برمیگرده یا نه هنوز تو پیته. دوربین اگه اونورا به ما نشون بده ان شاءالله ما میتونیم بفهمیم کجا برمیگرده. جک بنام پنجمه. علی بردیا جلوی بقیه کسی که استیک دارن برگشت. عجب جایی برگشت. جلوی فردی راسموسن. راسموسن هم به دیرتر رفت، تونست رده بگیره. فردی راسموسن درست پشت سر بردیاست. بردیا 14 سال ماشین جلوی هیچ فاصله داره. دیارس هم که اکتیو، لاستیکش خوبه، اگه بتونه مدیوم رو برسونه خط پایان خیلی خوب میشه واسش. 22 دور میتونه با لاستیک مدیوم بزنه. سوال مهمیه. اگه لاستیک هارد قطعا میتونه دور بزنه 22 دور رو. خب بریم نیکولاس لونگه چه میکنه. نیکولاس لونگه این یه دور موندنش میتونه کار دستش بده. یک خوب داشت، فکر کنم از همون گپ بتونه با خیلی راحت استفاده کنه. فابریتیو دونوسو رو ببینید، راشیدو و تامنی و الفی بوچر ستایی با هم دیگه برن تو شیکین جان میشن. ستایی یکیش اومد کوتاه بیاد، الفی بوچر کوتاه میاد. نه الفی بوچر رده گرفت، تامنی بود که کوتاه اومد و جک بنام الان با لاستیک اینتر داره سریع‌ترین تایمو میزنه. هنوز پیست برای لاستیک اسلیک مناسب نیست. ببینید بردیا داره دور میشه از ماشین جلویی. یارنوپی هنوز تو پیته یا نه گرفت. نیکولاس لونگه هم رفت پیت استاپ. یارنوپی کجا برمیگرده؟ یه راست فکرم یارنوپی همه رو آندرکات کرد. نه این اتفاق نیفت. نیکولاس لونگه با لاستیک اینترمدیت برگشته تو پیست. هنوز لاستیک اینتر سریعه. دیارس فعال هست ولی هنوز سریعه. جک بنام مونده تو پیست و نیکولاس لونگه تو فاصله 3.7 ثانیه هم تیمیش. آیا تصمیم درستی بود فراری و نیکولاس لونگه گرفت نکنه رده بدن؟ درسته الان سریعه ولی تا کی قرار سریع بمونه لاستیک اینتر؟ قرار بازم یعنی بارون بیاد. اگه قرار بازم بارون بیاد که تصمیم درستی بوده. توماس رونها رو ببینید داره میجنگه با ایرانی تورمالا. فعلا داره تایم از دست میده اونجا. ما که راضی موده تایم از دست بدی. برای برومند رو ببینید سوم، نیکولاس لونگه دوم و جک بنام با موندنش تو پیست میتونه کار دسته راننده های فراری بده و کمک بکنه به همتون یارنوپی که هنوز 12 ولی یه رده به دست آورده. اون یه رده رو از اسماعیل فسی گرفته که با پیت استاپی که انجام داد رده از دست داده. یه عالمه لاستیک هارد داریم و 5 تا لاستیک مدیوم. خب لاستیک های هارد دارن حالا سریع‌ترین تایما رو میزنن. برای برومند داره سعی میکنه همه رو کند کنه. 4.5 ثانیه فاصله داره با هم تیمیش. اگه پیست قرار باشه که خوش بشه که نیکولاس لونگه داغون میشه اینجوری که. حالا ببینید که فردی راسموسن داره حمله میکنه به بردیا. با لاستیکای هاردی که به دما رسیدن بردیا باید دفاع بکنه با لاستیکای مدیوم. یه مقدار کار سخته. 5 ثانیه هم فاصله انداخته. دیارس کار دسته فراری میتونه بده اینجا. فردی راسموسن بسیار توی مرحله سریعه. لاستیک بردیا تو این نما آگه راست میگم سفیده. رفت توی بیس تاچ میکنه. بردیا رو زد. بردیا رو میزنه فردی راسموسن و بردیا رده دست میده. اینجوری قطعا پنالتی خواهد گرفت فردی راسموسن. بردیا باید این رده رو بتونه حداقل از الفی بوچر برگردونه. بله این کار انجام میده. با دیارس باید سعی کنه که حمله کنه و بگیره راند ردبولو. این صحنه رو قطعا استواردا نگاه خواهند کرد برای راند ردبول. حالا باید حمله بکنه. بردیا با لاستیک مدیوم الفی بوچر نگیرتش، فشار بیاره و بیفته جلوی فردی راسموسن. یه مقدار دور بود و اسپریت هم که کوتاه تو زندفورت. نیکولاس لونگه 5.6 ثانیه جلوی با لاستیک
لاستیک اینتر الان بعید میدونم دیگه لاستیک اینتر سریع‌تر باشه. حالا ببینیم راسموسن که از بردیا رد شد میتونه شروع کنه نزدیک شدن به لونگه یا نه. اگه قرار نبوده که بارون بیاد تصمیم فراری عجیب غریبه برای نیکولاس لونگه. به زور رده رو فرد راسموسن گرفت از بردیا، ولی بردیا اگه خودش نزدیک نگه داره میتونه بگیرتش. نمیدونم وضعیت باتریش چیه، ولی قطعا برنامه بردیا اینه که جلوی راسموسن باشه تا به هم تیمیش کمک کنه. ببینید داره کم میشه فاصله فرید راسموسن با نیکولاس لونگه. لاستیکای اینتر الان سری نیستن. بردیا باید خودشو برسونه. اگه الان نیکولاس لونگه بخواد پیت استاپ بره که خیلی رده از دست خواهد داد. لاستیکای مدیوم عجیب سری نیست، ولی اگه پیست خشک بشه یهو لاستیک مدیوم جون میگیره و لاستیکای هارد که کند میشه. فرید راسموسن قصد ثبت میزنه. یه ثانیه فاصله رو تو این دور کم کرد با نیکولاس لونگه. یه رقابتون پشت داره اتفاق میفته. یارنوپیر سعی میکنه یونی تورمالا رو بگیره. دور نگاه کرد یه عالمه واسه این صحنه باتری مصرف کرده ولی موفق نشد. پیچ 3 رو سعی کرد که امتحان بکنه ولی به اندازه کافی نزدیک نبود تا بتونه بگیره و دفاع راننده تیم آلفا تاوری باعث شد که فعلا یارنوپیر بمونه دهم. توماس رونهارم که با لاستیک هارد 8م. یارنوپیر هم وضعیت بردیا رو داره، لاستیکش مدیومه. لاستیک مدیوم از یه جایی به بعد به کار میاد. چقدر داره سریع نزدیک میشه راسموسن به نیکولاس لونگه. تنها لاستیک اینترمدیت پیست الان نیکولاس لونگه است که فکر کنم فراری یه تیکر گند زد. اسماعیل فصلی داره حمله میکنه به برندون لی. برندون لی فکر کنم مووینگ آندر بریکینگ داشت، موقع ترمزگیری جابجا شد و دفاع کرد. نمیدونم شاید استوارده به این صحنه یه نگاه بندازن و حالا شاید نزدیکتر هم باشه. سویچ میکنه به سمت داخل. پیش 14 رو استفاده میکنه. بردیا فصل اسلپ زد. خب حالا ماشین لاستیک مدیوم داره سریعتر میشه. فرید راسموسن رسید 1.6 ثانیه نیکولاس لونگه. اینجا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حالا برنامه فراری عوض میشه. بردیا رو میندازن جلو و نیکولاس لونگه سعی میکنه بقیه رو کند کنه. میتونن این کارو انجام بدن. اگه ببینن با نیکولاس لونگه دارن کارو از دست میدن میتونن همچین برنامه یا پیاده بکنن. الان لاستیکای مدیوم سریع شده. ایستاره خشک‌تر میشه و لاستیکاش هم قراره که 22 دور بزنه. فرید راسموسن رسید به حاصل دارس، داره سبقت هم میگیره. برای نیکولاس لونگه رو گرفت. باید لیدر رو به ما نشون بده الان که اونجا چه جابجایی اتفاق افتاد. ولی داریم نیکولاس لونگه رو میبینیم که داریم چک بنامو میبینیم که درگیر با برندون لی، در حالی که اون جلو فرید راسموسن لیدر شد. درگیر راننده مرسدس با راننده تیم ساوبر و سبقت رو گرفت. یه عالمه باتری واسه این سبقت خرج کرد و نیکولاس لونگه چقدر داره عقب. این ماشین فراری دارم اینجا میبینم چیکار کرد فراری با این لاستیک اینتر. داغون کرد مسابقه نیکولاس لونگه رو. پیت استاپ هم میره یا نه؟ بله بالاخره رفت پیت استاپ و قرار خب اون آخر برگرده دیگه. فراری گند زد یه تیکه رو. 1 و 2 رو به نظر میاد که فراری از دست داد دیگه. 16 دور مونده تا آخر مسابقه. لاستیکار تا پایان میره. آیا لاستیک مدیوم هم میره؟ بردیا ببینید تو فاصله 14 فرید راسموسن. تا منلی اومد سومون. دوربینی که اونجا نشون داد اینجوری چقدر اتفاق افتاد. الف بیبوچه رده دست داده. لوکاس بلیتی 6م. توماس رونهار 7م. Barry's now the man they need to try and take race victory here, Ferrari, and obviously that would make him a two-time race و نیکولاس لونگه رو ببینید که رده 19 برگشت. یه پنالتی هم وسط گرفت. فکر کنم تمرکز نداشت و موقع ورود به پیت پنالتی گرفت. ماکسیمم سرعت رعایت نکرده احتمالاً. حالا فراری به بردیا امیدواره. بریم با لاستیک مدیوم میتونه حمله بکنه. لاستیک‌های هارد الان به دما رسیدن و بسیار سریعن و ممکنه که سه تا پا هم بین میستر فیس و خشک مقدار متفاوت بوده باشه، ولی در حال حاضر فردی راسموسن بسیار سریع و بردیا خودش نمیتونه بچسبونه به ماشینش. و البته می‌بینید رفت کنار. الان اون جلو می‌بینید که ماشین قرمز رنگ فراری رفت کنار و الان برنامه حمله کردن نداره. تا منلی هم بسیار پشت سرشون نزدیک مرسدس رسیدن به ردای امتیازی 9 و 10. جک بنام خودش خوب رسونده رده 10 و
یارنوپین هم فعلا نهم جفتشون واسه که مدیوم دارن و جک بنام یه دور دیرتر رفت. گزارشگر معتقده که با نگه داشتن راننده ها یه مقدار فراری برد و پرت کرد به سمت فردی راسموسن، ولی باش موافق نیستم چون استراتژی کار رو خراب کرد. اگر لاستیک اسلیک مینداختن برای نیکولاس لونگه شاید فرق میکرد. بیرید که چقدر باتری کم داره، یه مقدار زیادی باتری مصرف کرده تا بیاد جلو. 5 ثانیه پنالتی گرفته، بله واسه ورودی پیست سرعت مجاز رعایت نکرده. عیزانش گلیچ بازی هم میتونه باشه چون بالا نیومد. حالا ببینیم پنالتی واسش میمونه یا نه، ولی نیکولاس لونگه کار سختی داره برای رسیدن به رده‌های امتیازی. بردیا میبینی که تو اسپرینت میره کنار، برنامه حمله فعلا نداره. توماس رونهار یارنوپین رو ببینید، یارنوپین داره سبقت میگیره بیرون تارزان، از رونهار سبقت گرفت. واقعا جدی قهرمانی جهانه و لاستیکای یارنوپین مدیومه، لاستیک توماس رونهار هارده. بعد رو داره سعی میکنه که جک بنام هم بگیره. مدیوما در حال حاضر سریع‌ترن و راننده بعد از سریع بودن لاستیکشون استفاده کنن و بعد برن سراغ مدیریت. ولی باتری نداره جک بنام و رونهار فعلا باید دفاع بکنه جلو اون یکی راننده مرسدس که یکی دیگه‌شون گرفتش. جک بنام درایو میزنه به توی پیچ و گرفت رونهار رو، ولی فعلا سبقت کامل نشده چون رونهار هنوز اونجا هست. درگیرن با هم دیگه. این باعث میشه که تورمالا به این مهمونی دعوت بشه. سمت راست توی پیچ بعدی خواهد بود. جک بنام توی پیچ داره و احتمالاً بتونه نگهش کنه. توماس رونهار چه دفاعی داره میکنه و تورمالا رد میشه سمت اونی که داره رد میشه تاچ کنن ماشیناشونو و رونهار که بالاخره رده رو داد. ولی نمیدونم واقعا توماس رونهار اعتراض داره به این صحنه. جک بنام چقدر فیر این کارو کرد یا نه. حالا دو تا راننده دیگه دارن بهش حمله میکنن. اسماعیل فصلی رو ببین، دو تا سبقت گرفت تو استریت زندفرت که جای سبقت گیری نداره. تورمالا که اصلا باتری نداره، خیلی باتری زد که تو این بتری چیزی گیرش بیاد، ولی یه رده هم از دست داد. و حالا اون وسط اسماعیل فصلی رده گرفته و لاستیکای مدیومی که اونم لاستیکاش جون گرفته. یه نگاه بندازیم به جلو. بردیا فاصله 4 فرد راسموسن به نظرم داون فورس بالاتری داره ماشین، چون تو سکتور 2 فاصله میندازه ولی بعد تو استریتو بردیا بهش نزدیک میشه. این میتونه فرصت سبقتگیری بده. این فاصله شو 6 داون تو سکتور 2 قشنگ فاصله میفته بین راسموسن و بردیا. این پیستم خیلی باتری خوب شارژ نمیشه، اوقات توربوزگیر شدید زیاد نداره، واسه همین شارژ کردن باتری بسیار سخته. باید برن یه جورایی تو مود مدیریت تا بتونن باتری رو شارژ بکنن. تو آنبورد یونی تورمالا میتونیم اینو ببینیم که تو نقطه ترمزگیری هم شاید باتری زیاد شارژ نشه. ببینید بردیا چجوری فاصلش تو استریت کم میشه با فرید راسموسن، ولی ته استریت الان فاصلش نیم ثانیه است. این میتونه اونو از دیارس ماشین ردبول بندازه بیرون، باید خودش نزدیک نگه داره. باشه پنالتی ها رو الان که بچه‌ها میبینم کامنت گوشه پنالتی ها رو بعدا میدم ولی خوب اعلام نمیکنه. یا مثلا میریم تو مسابقه میبینیم یکی گرید پنالتی داره یا تایم پنالتی میدم، بعدا تو جدول ما میبینیم وضعیتش. واسه همین استواردی میشه پنالتی هم میدم ولی اطلاع رسانیشون در مورد پنالتی ها ضعیفه. تا اینجا مرسدس خیلی خوب بودن، خودش رسوندن به رده‌های 7 و 8، لوکاس پلگلی 6م. بردیا فاصلش نیم ثانیه است. ما دیگه از لیدرها چیز خاصی ندیدیم ولی میبینید تو چشمی هم مشخصه که یه مقدار گپ هست بین بردیا و ماشین ردبول و باید مواظب باشه که این فاصله یهو باعث نشه که ماشین پشت سری بهش برسه. تام منلی هم بقیه رو یه جورایی نگه میداره. بردیا میبینید که تو استریت مشخصا ماشین فراری درگ کمتری داره. اسماعیل فصلی داره یه سبقت دیگه میگیره از بیرون تارزان ولی نه، جک بنام داره دفاع میکنه. باتری هم که اصلا هیچ کنشون ندارن، انقدر
حمله کردن که انرژی زیادی واسه ماشینشون نمونده. اون پرچم سفید مشکی پنالتی زمانیایی که بهشون دادن 3 ثانیه 5 ثانیه چیزایی که گرفتن دیگه. تو ورودی پیستن اگه با ماکسیمم سرعت مجاز نیام 5 ثانیه بازی بهشون پنالتی میده. اگر گلیچ بازی باشه اون پنالتی واسهشون حذف میکنن وگرنه پنالتی به زمان آخر بازیشون اضافه میشه. و نیکلاس رونگر این 19 و چقدر فاصله داره تا برسه به دیارس، نزدیک 13 ثانیه فاصله داره تا به دیارس دنی مورنوی که 15 برسه تازه و لاستیکاش هم خیلی آوانتاژ عجیب و غریبی نداره. Yeah, these two need to stop fighting so hard because they're all on the medium tires. You've got Otley, you've got Benham, you've got Fassi who need to start. گزارشگر داره میگه که اینا باید از بتل کردن اجتناب کنن تا برسن به هاردرونای جلو، ولی جک برو اصلا ذهن استراتژیک مسابقه ای نداره. همین کارو کرد تو مسابقه اتریش که هم خودش هم بردیا ضرر کردن، توماس رونها اومد دوم شد. با پشت سر ببین چه بتلیه، یعنی تورمالا رو ببینید یه لحظه میکنم توی پیچو نگاه کرد، برندونده یه سبقت اونجا گرفت ازش و دفاع کرد و دو تا ساوبر فعلا چسبیدن به هم. سبقت راسموسن پنالتی نداشت که بچه پرسید، به نظر میتونه پنالتی داشته باشه، یعنی اگه آخر مسابقه پنالتی بدن بردیا خب مسابقه رو میبره دیگه. نمیدونم واقعا پنالتی بدن یا نه، ولی هاچ کرد ماشین بردیا رو و توی ایپکس هم ماشین ردبول کاملا عقب‌تر بود از ماشین فراری. حالا خود اون امیدوار کننده است دیگه. یک از دلایلی که شاید بردیا خیلی هم نمی‌جنگه با راسموسن همینه که احتمالاً به پنالتی اون صحنه داره فکر میکنه. پنالتی الان نمیدن بچه‌ها، با مسابقه فرمول 1 این فرق میکنه، پنالتی رو بعداً میدن. واسه همین تا آخر مسابقه همینجوری پیش میره و خبردارم نمیشه که پنالتی داره، ولی ذهنی احتمالاً میدونن دیگه با توجه به سوابق میدونن. من نمیدونم استواردی این قضیه چه جوریه، ولی قاعدتاً باید پنالتی بهش بدن. یه 5 ثانیه یا 3 ثانیه ممکنه بابت اون صحنه بهش بدن. ولی فعلا چیزی که کار داریم همین چیزی که داریم تو پیست می‌بینیم. بردیا ببینید فاصله‌اش با راسموسن نزدیک شده، ولی فرصت اینو بردیا قطعا بهش فکر میکنه که راسموسن رو بگیره و بندازتش عقب تا با پنالتی ردای بیشتری از دست بده. جان ایونز از یانی تورمالا رد شد، یه رد دیگه اینجا جابجا میشه. آلوارو کارتون ببینید که لاستیک هارد داره، لاستیک یه ذره تازه‌تر و چقدر باتری داره. فرصت خوبی داره واسه رسیدن به امتیاز. این چیزی که داشت گزارشگر میگفت دقت کردم دیدم بله به خاطر تفاوت انرژی که ماشینش داره میتونه یه جاهای حساس شروع کنه حمله کردن. و نیکلاس رونگر که میبینمش قصه‌ام میگیره چیکار کرد فراری با اون. اصلا بازی قشنگ بهت میگه که قرار نیست بارون بیاد. نمیدونم چه لاستیک اینتر انداختن وقتی همه لاستیک اسلیک انداختن غیر از 3 تا ماشین. خب دلیلی نداره لاستیک اینتر بخواد بندازه. واقعا تصمیم عجیبی بود از فراری، چون من یه لحظه فکر کردم شاید بازی داره پیش بینی میکنه که بازم بارون میاد. 71% باتری برای تام منلی عدد زیادیه. کاش بردیا هم بدونیم چقدر باتری داره. یه لحظه بردیا رو این داره به حمله نگاه میکنه، ولی نه. آلوارو کارتون یه رده شاید 2 رده بتونه تو این پیچ بگیره. با جان ایونز درگیر میشه، ایونز دفاع کرد و رده رو نگه داشت، ولی کارتون یه رده دیگه گرفت اومد 13ام. شانس امتیاز قشنگ داره، امیدوارم برسه به امتیاز. و اونی که دهمه الان توماس رونهاره، اون یه امتیاز از چنگ رونهار در بیاره ما راضی. رونهاری که مسابقه قبلی هم تو بلژیک خیلی بد بود و امتیاز نگرفت. چه احتمالاً پنالتی ثانیه‌ای بدن، چون به بردیا هم تو مسابقه اتریش یه تاچ کرد یکی از ماشینا رو که الان یادم نیست کی بود، بهش 5 ثانیه پنالتی دادن که 5م تموم کرده بود، 10م شد نتیجه مسابقه اتریشش. و اونجا دقیقاً یه همچین اتفاق افتاد، دایو زد، ماشینا رو تراکشنش رو ریخت به هم و با همون تونست از طرف سبقت بگیره. یه همچین اتفاقی افتاد و 5 ثانیه پنالتی دادن، بردیا اونجا 10م شد. یه همچین اتفاقی بیفته خب الان بردیا برد رو داره دیگه، ولی بعدیش اینه که اطلاعات زیادی نمیدن. حالا من سعی می‌کنم تو صحبت‌های گزارشگرام گوش بکنم، اگه همچین چیزی بگن خبردار میشیم، چون اونها اطلاعاتشون بیشتره. آخرای مسابقه تا به موضوع اشاره می‌کنم. 7 دور تا آخر مسابقه مونده، لاستیک بدیو میتونه بیفته، یعنی حواسمون به اینم باشه. یا ممکنه مثلا دور آخر یا 1-2 دور آخر لاستیک بدیو کند باشه که امیدوارم اتفاق نیفته. from Josh Eder in this race. He started third for the Zandvoort Grand Prix.
من جایی وسط سکوت میکنم، همش یه گوشم به گزارشگرست که ببینم در مورد پنالتی دادن به راسموسن صحبت میکنن یا نه، ولی فعلا ما همینی که داریم میبینیم و معیار میکنیم تا ان شاءالله بعدا پنالتی میدن دیگه. او یه داره را به جای داره اتفاق میفته. تامنی داره حمله میکنه به بردیا، اینجا دیارس هم هر دوشون دارن، بردیا تو رو داره، تامنی ببینیم دایو میزنه یا نه. نه این کارو نمیکنه، بردیا نباید تایم از دست بده. 8 تا فاصله داره با راسموسن، این فاصله رو باید نزدیک نگه داره. دیارس راسموسن رو نباید از دست بده و دلتای فاصلهشون هم نباید زیاد بشه، چون میتونه موضوع برد این وسط مطرح باشه. قطعا راسموسن خوشحال از اتفاقی که داره پشت سرش میفته. بردیا ببینید چقدر تو استریت ماشین فراری سریع‌تره. ستاپی که گذاشتن بردیا رو تو سکتور 2 یه ذره بی‌دفاع میکنه، ولی تو استریت ها سریع می‌بینی تو پیچ‌های سرعت پایین بقیه قشنگ بهش میرسن، راسموسن ازش دور میشه. بال جلوی قطعاً کمتری نسبت به بقیه داره ماشین فراری. حالا اینم از اون تصمیم‌های عجیب بوده که اینقدر تفاوت دارن با هم دیگه توی پیستی که ماهیتاً داونفورس بالاه. چقدر تامنی چسبیده بهش، بازم ممکنه سناریوی دور قبل اتفاق بیفته. بردیا باید هوشیار باشه این وسط، تو این 6 دور آخر تامنی رو جلوی خودش نبینه و باید واسه فراری بتونه برد رو حتی بیاره. یکی از عریضا پرسیده که به نظرشون پنالتی داشت. عریضا نظرتو بگو که به نظر پنالتی داشت یا نه، ولی صحنه استش هم که نشونمون ندادن داد یه نگاه پنالتی داشت به نسبت یا نه. بازم رسیدیم به استریت، اینجا میرسه یه ذره خیالم راحت میشه چون فراری ماشین سریع‌تر تو استریت. از جاشیدو هم که اونجا حواسش هست که برای همتیمیش مفید باشه. جاشیدو پنجمه، آلوار کرتون اومد 12ام، برسه به 10ام من راضیم، چون ویلیامز که توی شانس‌های قهرمانی نیست ولی توماس رونهار هست. حالا داره یکی دیگر رو میگیره، آلوار کرتون. بله گرفت، جان اونس رو گرفت، اومد 12 پشت برندون لی. حالا یه رقابت این پشت داره اتفاق میفته بین جان اونس و دنی مورنو و گرفت دنی مورنو. جان اونس گرفت، یه تاچ اتفاق میفته، یه لحظه ترکشن ماشین از دست میده دنی مورنو، ولی ماشین رو صاف میکنه ادامه میده. جان اونسی که داره باش میجنگه اون پشت ایرانی تورمالا داره بهشون اضافه میشه. همش یه نگاه دارم به فاصله بردیا با اون جلو، به این شیکین برسن فاصلهشون نیم ثانیه اینا باشه اوکیه، یعنی میتونه تو استریت نزدیک کنه خودشو. ایزا میگه تو واقعیت نه ولی تو سیم ریسینگ بله. حالا امیدوارم که پنالتی داشته باشه راسموسن دیگه، اگه اول رد شد بردیا ببره مسابقه رو، ولی لازمش اینه که جلوی تامبندی هم بالاخره بمونه. تامبندی هم خیلی سریعه، مرسدس هم که اون پشت دیر کردن، لاستیک هاردان که یه تامبندی داره حمله میکنه. امیدوارم لاستیک مدیوم یهو از صخره نیفته، چون تو لاستیک مدیوم ما میبینید بردیا و جان اونس از همه لاستیکاشون کهنه‌تره. جک بنام مثلا 16 دور زده، 2 دور لاستیکاش تازه‌تر از بردیا. اگه قرار لاستیک کسی بیفته، لاستیک مدیوم کسی بیفته، لاستیک بردیا میفته. این پشت رقابت‌های زیادی داره اتفاق میفته برای امتیازی. پدرنو 5 ثانیه داره، پاتریک شیپاچ و نیکولاس لونگر همشون 5 ثانیه پنالتی دارن و لونگر رو ببینید اون 13 ثانیه که گفتم حالا کرد 9.2 واقعا فراری نابود کرد مسابقه نیکولاس لونگر رو با اون لاستیک اینتر که نمیدونم چه فکری کردن اینتر انداختن واسه، در حالی که اون همه زحمت کشیدن برای استینت اول و اگر هارد هم مینداخت 1 و 2 رو میگرفتن. I think later on in this race, timing has never been more important. Very much like he timed his move at Spa on Lucas Blakely to take race victory. He needs to do در مورد تایمینگ سبقتگیری صحبت میکنه که تو اسپا هم دیدید که اون تایمینگ خیلی تاثیرگذار شد. هی باید سبقت بگیره، عملا شروع دور آخر باید سبقت بگیره.
patiently, and then the best real time to pounce for that overtake would be going into the last lap on the start-finish straight. You don't want to do it later on when you have that second DRS zone, because by that point, you know, Freddie Rasmussen could just wait and build up his battery for the دیگه باید تو دور آخر سبقت بگیره. تام منلی هم حواسش به این موضوع هست که خودش برسونه جلوی بردیا تا اون کارو اون انجام بده. یعنی باید وقتی دور آخر شروع میشه توی پیچ یک سبقت رو بگیره، چون اینجا اگه بخواد تارگت کنه که این کارو اینجا انجام بده تو دور آخر، دیگه راسموسن انقدر باتری نگه می‌داره که بکنه بره جلو و دفاع بکنه. ببین بردیا داره سعی میکنه حمله رو بکنه یا اینجوریه که فقط به تام منلی کار داره و راسموسن رو بیخیال شده، چیزیه که ما الان این ازش بی اطلاعیم. نوشتید که بازی برایش انداخته گزارشگر چند بار گفت چی پنالتی رو فکر نکنم. آها بله ببخشید من اینو متوجه نشدم. گلیچ بازی بده کلاسیک اینتر انداخته برای نیکولاس رونگه. اینم چیز عجیبیه، من اصلا ندیدم تا حالا از این چیزا واسه بازی که گلیچ بازی بندازه. یا اشتباه راننده میتونه باشه، کلیک اشتباه کرده باشه، ولی من اینو متوجه نشدم که گزارشگر گفته. ولی به هر حال چیز عجیبیه که مسابقه لونگر رو خراب کرد. فاصله بردیا ببینید 8 دهمه. این زیاده، این 8 دهم برای اینجای پیست زیاده، چون تو شیپین هم یه ذره فاصله میفته. خودش باید برسونه، شد 9 دهمی، عدده زیاده. خودتو برسون، نذار برسه بالا 1 ثانیه. دیارس از دست نده بردیا. دیگه از این دور به بعد باید فشار بیاره. شروع دور 36 باید بچسبونه خودشون رو به راسموسن، مگه که پنالتی مطمئن باشه. 9 دهم زیاده. راسموسن داره سعی میکنه فاصله بندازه. تو استریت داره خودشون میرسونه. دور 35 قرار شروع بشه. باید خودش رو بچسبونه الان به راسموسن و اگر پنالتی خیرش راحت نیست تو تلاش بعدی رسیدن به استریت سبقت بگیره. برندون لی رد شد توماس رونهار، یه امتیاز هم تیمیش کند. اینم قشنگه، اینم دوست دارم. یه امتیاز اینجا جابجا شد بین هم تیمیا. توماس رونهار دومین مسابقه پی پی میشه که امتیاز نمیگیره. بچه‌ها میگن لاستیک بردیا افتاده، نمیدونم اینطوری هست یا نه، ولی اگر راسموسن پنالتی نگیره باید این دور شروع کنه نزدیک شدن و تو پیچ یک بگیره راسموسن و دور 36 رو دیگه جای دیگه فرصت نداره. 7 دهم فاصله نسبتا زیادیه. اگه باتری نگه داشته باید همشو بزنه و 6 دهم فاصله زیادی برای سبقت گرفتن. مطمئن باشید تام منلی هم داره به همین موضوع فکر میکنه. به نظر مثل که لاستیک هارد الان اوضاع بهتری داره. فاصله بردیا نیم ثانیه است جلو، در حالی که ما داریم ماشین ساوبر رو میبینیم. بردیا 3 دهم 2 دهم اندازه کافی نزدیک نشد. به اندازه کافی نزدیک نشد که بتونه بگه تو سکتور دوم که فاصله میفته بینش. بله تام منلی الان لاستیک بهتری داره. بردیا باید خوش نگه داره پشت راستون که اگه بهش پنالتی دادن برد و بگیره. به هر حال امتیازگیری اینجا بسیار حیاتیه. بچسبونه خودش رو به راسموسن. فرید راسموسن باتری نداره. فاصله شد 3 دهم. تو دیارس بعدی میتونه رد بشه از فرید راسموسن. باتری داره بردیا و ماشین ردبول راننده ردبول هر چی باتری داشت تا دور بشه تو دور قبلی. این آخرین فرصت دیارس، فاصلهشون نیم ثانیه است با هم دیگه. اینجا فرصت کمیه برای سبقتگیری. یه استریت طولانی هم تا خط پایان داریم. 4 دهم 3 دهم دور آخر رو داریم سپری میکنیم. شیکین رو رد میکنم. بردیا بسیار نزدیک به ماشین ردبول. یه پیش بیشتر نمونده به تمام شدن مسابقه. فرید راسموسن هنوز لیدر مونده. فاصلهشون 4 دهم ثانیه است و بردیایی که داره فشار میره تا سبقت رو بگیره ولی به اندازه کافی نزدیک نیست. فرید راسموسن به عنوان لیدر عقب پایین رد میشه، مسابقه هلند رو میبره و بردیا دوم میشه. تام منلی سوم میشه و هر کاری که لازم بود بردیا کرد از سمت خودش. در فاصله 1 دهمی فرید راسموسن مسابقه رو تموم کرد. اگه به فرید راسموسن پنالتی بدن بردیا مسابقه رو برده. اون کاری که لازم بود کرد. راسموسن بسیار سریع بود و نهایتاً به عنوان نفر اول خط پایان رد شد.
those wet conditions, but over at the crossover phase, it all just fell away from them. Nicholas Longe, whether it was a mistake. و نیکولاس لونگی بسیار ناراحت، کاملا میشه درکش کرد که چرا ناراحته و قابل درکه. بسیار ناراحت کننده بود. مسابقه که میتونست ببره نیکولاس لونگه، ولی یه اتفاق کوچیک باعث شد که با لاستیک اشتباه توی پیست باشه. اینم تام منلیه که سوم در هر صورت از خط رد شد. الفی بوچر هم که چهارم شد. عریضا نوشته میاد که فردی خوشحال نبود. به نظرم آره، البته که فردی راسموسن یه ذره زیادی ریلکسه، ولی آره به نظرم به این داره فکر میکنه که ممکنه بهش پنالتی بدن و اگه بهش پنالتی بده خیلی میفته پایین. اینجوری که اونا چسبوندن بهش 5 ثانیه بدم فکر کنم مثلا بره هفتم هشتم، شاید هم بیشتر از امتیاز حتی بیفته بیرون. all seeped away as soon as the inters became the non-optimal tyre and the track started to dry up. Yeah, I don't think anyone can help but sympathize there with Nicholas Longe because he was having such a strong race. He had such a gap. بردیا سعی می‌کنه به هم‌تیمیش رو بده. خیلی رابطه خوبی هم دارن بردیا و نیکولاس لونگه. تو هم‌تیمی قبلیش هم، یعنی تو تیم قبلیش هم با لوکاس بلکتی بود، اونجا هم خیلی رابطه خوبی داشتن. فوالی اولیه، فوالی زندفرت هم یه مشکل سخت افزاره واسه جک بنام بود. خیلی ما داریم ایراد تو این ایونت می‌بینیم، ایرادای خوردریست که به بقیه ضرر میزنه. ولی به هر حال دم بردیا گرم، اون کاری که باید میشد و کرد، باید میکرد و کرد و دوم هم به هر حال امتیازهای زیادی جمع کرد. مثلا به نسبت توماس فورنهار، به نسبت یارنو میر، اینا امتیازات خیلی خوبی واسه جمع شده، حتی اگه هیچ اتفاقی نیفتاد دوم بشه. And since arriving at Haas, has been the sole provider of points pretty much for his team. I mean, that's, you can't get much of a better advert than that. اصلا نمیتونه از جاش بلند شه دیگه. فقط داره گریه میکنه قطعا. آره به قولی که بچه‌ها با این حال چجوری میخواد بیاد ریس دوم. آره بعدی این ایونت‌ها اینجوریه دیگه، یه حالگیری داری، مثلا یه ساعت بعدم 45 دقیقه بعدم باید ریس بعدی شروع بکنی. البته در مورد کیس بردیا دیدید که دیروز از اون مسابقه سیلورستون همین حالتو داشت، تونست روحیه رو برگردونه. البته من دیشب داشتم با بردیا صحبت می‌کردم، میگفت کلاً آف بود وقتی می‌خواست مسابقه بلژیک رو شروع بکنه، واقعا علاوه روحی داغون بود. و نیکولاس لونگه حالا با این حال احوال چجوری می‌خواد مسابقه بعدی شروع بکنه. چقدر زحمت کشیده بود، تایم خوب، پول پوزیشن گرفت، مسابقه رو منیج کرده بودن، ولی یه اتفاق عجیب و غریب باعث شد که برد مسابقه رو از دست بده. از همین خود لانگه باید لاستیک انتخاب کنه. به نظر منم آره، نمیدونم حالا گلیچ بوده یا چی، چون راننده ها لاستیک انتخاب میکنن، ممکنه دستش اشتباهی خورده باشه، نمیدونم. حالا بعدا میگن دیگه. من شب سعی میکنم از بردیا بپرسم بفهمم قضیه چی بوده. آره الان تو گوشم گفتن هارد و اینتر یه چپ و راست تو بازی با هم دیگه فرق میکنه. یک کلیک چپ و راست اشتباه به جای هارد میشه اینتر یا به جای اینتر میشه هارد. خیلی طولم کشید، نمیدونم شاید دارن استواردی میکنن، چون بلافاصله میرفتن و مصاحبه، فکر کنم دارن استواردی میکنن که عوض کنن، نمیدونم. فعلا که دارن میگن برد واسه فردی راسموسن. آها دارن در مورد برخورده صحبت میکنن. داره میگه که بردیا به نظرم برد داره. یه خوردن به هم دیگه و این موضوع مجاز نیست و بردیا پیچو داشت. اونجا تایم از دست داد، رده از دست داد. میگه برد گرفت ولی به نظر من پنالتی میتونه داشته باشه. میگه مثل فرمول 1 نیست، اینجا انقدر به هم دیگه نزدیکن که 5 ثانیه خیلی قضیه جابجا میکنه. مثل فرمول 1 نیست که فقط یه رده از دست بدی. Cheering up a little bit. Of course, we spoke to the Ferrari team just before the race. They were saying how important they are as a team, and they were all looking out for one another. چرا اون پشت نوشته ریس وینر رو نوشته رد بول
right headspace for the next ولی race. بذار ببینیم چیکار میکنن، چون مصاحبه شروع نکردن به نظرم دارن استیواردی میکنن. I mean, like we spoke about, some of the biggest corners you see him walking off there, obviously absolutely inconsolable. I did just catch Jonah Martins walking by, and he looked at me and shook his head, obviously not happy with what's occurred. I think on many levels, Ferrari, I think, are going to be a little disappointed, because not only did the strategy fall apart, but then, like you said, with Rasmussen cutting in so deep, heading through towards turn 10, I mean, yeah, there's definite grounds here for steward intervention. I mean, we'll have to wait and see. They could be very busy going into the night here. But yeah, moving across to Texas. بله، برای فراری هم استراتژی در نیامد، همون اتفاقی واسه راسموسن افتاد و دایو زد تو. فکر کنم استیواردها باید دخالت بکنن اینجا و بعد وایسیم ببینیم چی میشه. ممکنه خیلی طولانی بشه. خب ریس ریزالت ببینم. فعلا پروویژن این موقت ها، این موقت فست اسلپ هم نوشته اسماعیل فسی که یه امتیاز گرفت. 18 امتیاز بردیا فعلا داره، 18ش قطعیه تا منلی 15. فراری که نتونست ماکسیمم امتیازایی که میشده بگیره. مرسدس 10 امتیاز گرفت، یه شیشی 4. فراری تونست 8 تاشو کم کنه، ولی ساوبر فقط یه امتیاز گرفته. ببینم اگه 5 ثانیه بهش بدن کجا میره، اصلا از امتیاز میفته بیرون. فردی راسموسن و توماس رونهار میاد تو امتیاز. 5 ثانیه بهش بدن چندم میشه؟ 14 میشه. خیلی اوضاع خراب میشه واسش. حالا 3 ثانیه هم بدن فکر کنم بره 8. ساعت مسابقه بعدی هم بستگی داره، هر دفعه یه بریک نیم ساعت 40 دقیقه‌ای میدن، ولی بعدیشو ما همینجوری فایل رو نگه می‌داریم. هر موقع اونا برن تو بریک ما هم میریم تو بریک تا تکلیف معلوم شه، ولی این فایل رو نمیبندیم، همینجا میمونیم. به هر حال ولی تا شب هستیم دیگه. یه نیم ساعت 40 دقیقه‌ای فاصله میدن تا مسابقه بعدی رو شروع بکنن. از جایی نرید، وایسید، همینجا مسابقه بعدی هم شروع میشه. یا اگه میخواین برید مثلا یه ساعت دیگه بیان، ولی ما همینجا نشستیم منتظر میبینیم پنالتی به راسموسن میدن یا نه. تام منلی رو بشنویم که اون که سومیش قطعیه. روکی مسابقه 4 سکو گرفتی. که میتونستم اگریسیو بشم و برم واسه برد، ولی بردیا چون راستی که مدیوم داشت سعی کردم مدیریت کنم. یه هی در دفعه نزدیکتر شده به سکو و فکر کنم میتونن راضی باشه با سومی. بعضی زودتر پیت استاپ رفتن. ما اینجور تونستیم رده به دست بیاریم. قصه در مورد مسابقه بعدی چیه؟ اونجا باید رده دوباره به دست بیاریم. Well, congratulations. Go and celebrate with your team. We're going to bring in the second place driver. And I appreciate there's a lot of emotions going on at the moment. بردیا برومند فعلا به عنوان رده دوم خیلی احساساتی شدین اونجا. نمیدونم چی بگم. خیلی عجیب بود. ما کار تیمی خوبی کردیم. آمدانه کند کردیم، یه فاصله 4 ثانیه انداختیم. به نظر یه برد آسون واسه لونگه بود. میگه لاستیک درست انتخاب کرد، ولی بازی لاستیک اینتر واسش انتخاب کرد. یه برد واسه از دست رفت. حالات احساسی میتونم کاملا درک کنم که چه حسی داره. حس خیلی بدیه. رده 2 هم برای من به هر حال رده خوبیه، ولی برای لونگه خیلی ناراحتم. خیلی سریع بود و کار تیمی خوبی کردیم. منم تونستم 4 ثانیه واسش باز کنم. حتی پیت استاپ هم دیر رفت، بازم جلوتر از همه بود. و این چیزی که پیش اومد نمیدونم چی بگم. خیلی ناراحتیم. در مورد مسابقه خودت صحبت بکنیم و قابل تقدیره که در مورد هم تیمیت صحبت کردی. ولی تام منلی تونستی خیلی نگه داری که به نظر مثل شنیدم با لاستیکت خیلی خوشحال نبودی. وقتی لاستیک مدیوم انداختیم به نظرم اشتباه کردیم. من سعی کردم لاستیک تا میتونم سیو کنم، مخصوصا دوره آخر لاستیک اصلا نداشتم.
خیلی سخت بود که تامو پشت خودم نگه دارم. به نظرم رده 2 خیلی برام قابل قبوله چون استراتژیم خیلی بد بود. خیلی ترن هوایی بود برای فراری این هفته. همیشه یه چیزی تو اون درست پیش نمیره. خیلی دردناکه. این همه پشت صحنه تلاش میکنیم. در پیس سرعت خالص ما سریعیم ولی هر دفعه یکیمون یه بلای سرش میاد. این امتیازهایی که تو گرفتی برای قهرمانی خیلی مهمه. بله همینطوره. برای جدول تیمی بله. ما خیلی عجیب و غریب عمل نکردیم ولی این مسابقه میتونست خیلی بهتر باشه. ولی با توجه به چیزایی که اتفاق افتاد میخوام به تبریک بگم ولی به هر حال بازم یه دومی گرفتی. بله حالا بریم مسابقه با برنده. Lots of positive emotions. Freddie, congratulations. Another race. حس مثبت زیادی داره فرید راسموسن. It was a very intense race, so I'm still coming down from ولی مسابقه سختی بود. Very action packed that one. Can you just talk us through مسابقه پر از اکشن بود. how you managed to actually take the lead there with the move with Barry? نظرت در مورد اون صحنه که رو بردیا داشتی چی بود؟ I can't actually remember. Got a little spicy. نمیتونم خیلی یادم نمیاد خیلی. مثلا بردیا داشت شل میکرد که به نیکو فرصت بده جلو باشه که راستی غلط بود. من فقط سعی کردم ازش اجتناب کنم. There's some strong talent in the Red Bull family. Yourself obviously taking the race win. You had Tom Manley in third position and Josh, of course, having a very strong result in the top 5 as well. Things are looking good for the Red Bull family. کلاً تیم رد بول خوب امتیاز گرفت. Young talent, are they after your job? Yeah, I mean, I'm getting very old. بالاخره دارم یه ذره پیر میشم. Gotta stay on top of my game. سعی میکنم که بهترین عملکردمو داشته باشم. واقعا عملکرد خیلی خوبی داشتی تو این سالا بعد برمیگردیم به مسابقه آذربایجان که با تورو روسو امتیاز گرفتی بردی. دومین برد تو هلند. به نظر شانس واسه قهرمانی داره ولی همیشه بالاخره این شانس وجود داره. باید به نظرم تو لید می بودیم الان. حالا باید دوم بودنم بد نیست. Freddie, you're one of the most talented drivers on the grid, as you said, consistently up there, consistently putting in good results. با استعدادترین راننده‌هایی و همیشه تداوم داشتی تو نتایجت و چجوری چیکار میکنی که اینقدر تداوم داری همیشه؟ Because we've seen it this weekend twice. این هفته هم 2 بار دیدیم این قضیه. میگه هیچی فقط انجامش میدم. میگه تو کوتا به نظرت چیکار میکنه؟ ما اونجا تو رده استارت جام بهتره. دوم شروع میکنه. ببینیم چی میشه. میتونه تو استارت خیلی هرج و مرج بشه. خب یه نگاهی به جدول بندازیم. جدول با توجه اتفاقی که افتاد راسموسن رفت بالا. چه اختلافی، 22 امتیاز اختلاف و بردیا اومد به رده 4م. خیلی نزدیک شد به رده‌های بالا. پنالتی خیلی تاثیر داره بود و نبودش. 25 امتیاز از راسموسن بگیره 7 تا بدی به بردیا خیلی فرق قضیه است. ولی به هر حال رونهار یارنوفین 60 یه امتیاز فرقشونه و اوپمین هم خودش رسونده به رونهار. اسمایل فصلی تو رده 5م جالبه. لوکاس بلک قهرمان پارسال 47 امتیاز و بقیه رده‌ها رو هم که می‌بینید. دنی برزنی با 2 تا ریس 32 امتیاز واقعا دمش کرد. در حالی که جیک برام 3 تا ریس داده 27 امتیاز داره. برندون لی هم که قهرمان دوباره جهان 17 امتیاز بیشتر نداره. بقیه رده‌ها هم می‌بینید. letting that race getting away from Danny Moreno enters the grid but is in 26th position after no points scored.
بچه هنوز تکلیف نتیجه فاینال نیست. حالا این چیزی که کلاسیفیکیشن موقتی جدول تیمی، مرسدس هنوز لیدره، ردبول هم ولی خوب امتیاز گرفت، سابرینگ هم یکی یکی داره میره پایین، رفت چهارم، فراری اومد سوم 102 امتیاز، 24 امتیاز با لید فاصله داره که چیزی نیست واقعا. مکلارن اوضاعش خرابه، 59 امتیاز بیشتر نگرفته و آلپین همچنان بی امتیاز، استون مارتین هم 2 امتیاز. دنی برزی 3 تا ریس داده، نه دیگه، به دنی برزی فقط دیروز بود دیگه 2 تا ریس داد. یه امتیاز هم از پول سیلورستون گرفت. 2 تا ریس اول روز اول که کامل جک بنام بود. خب فعلا اینجوریه. پنالتی رو بدن خیلی فرق جدول میشه، یعنی خیلی فرق میشه، یه ذره دو ذره نه. حالا ببینیم میدن یا نه دیگه، ولی به هر حال تا سر ریس بعدی متوجه میشیم دیگه. الان هر موقع اینا برن بریک، ما هم باهاشون بریم بریک، با همون تایمری که روش هست تصویرمون رو نگه می‌داریم، این فایل رو میذاریم باشه. شما اگه می‌خواید برید وسط استراحت کنید میتونید. ببینیم تو آخرین جمله‌هاشون چیا میگن، در مورد پنالتی صحبت میشه یا نه. مثلا اگه قرار باشه پنالتی بدن ریس بعدی قرار شروع بشه متوجه میشیم، اگرم نخوام بدن که هیچ چی دیگه. همینه. You know, catching up for the championship can be rather difficult. Not a good day for Thomas Ronha. I believe he was upset over there as well. Of course, you know, not surprised that the Ferrari were upset with that result, but we've got another race to go, so they have to get themselves in a right headspace now. Go away, get the music on. یه مسابقه دیگه داریم Well, that's exactly it, George. که تو مسابقه نیکولاس لانگه Q2 هست شد، برده تایم 3 داره. It's a blank slate at the moment and it's all up for grabs. It is, and again, despite obviously Rasmussen being the only driver to take 2 race wins, it doesn't change. الان فردی راسموسن تو این فصل شد اولین راننده که 2 تا برد داره. اگه پنالتی بدن بردیا میشه اولین راننده که 2 تا برد داره. But definitely making a statement by making the moves that he did. Obviously we will have to wait and see whether there is any steward intervention. این هم داره میگه که همچنان باید صبر کنه اگه استواردی واسه صحنه وجود داره یا نه. کوتا کلا یه پیست دیگه است و هزار تا اتفاق دیگه میتونه توش بیفته. خیلی خب اینا قراره که برن استراحت، ما هم باهاشون استراحت خواهیم کرد. فقط وایسم ببینم رو اون مانیتور پشت چقدر تایمر میندازن که چند دقیقه، احتمالا حدود نیم ساعتی استراحت بدن. ما اون تایمره که بیاد ما متوجه میشیم که چقدر باید استراحت کنیم مثل این دوستان. ولی به هر حال خیلی امیدواریم که پنالتی بدن فردی راسموسن 90 امتیازی بشه، یه خیلی زیاده. امیدوارم که این اتفاق نیفته و بردیا همچنان شانس داشته باشه، از اون فراری هم بتونه به بالای جدول نزدیک باشه. خب 7 دقیقه اینقدر اون استارت معطلی داشت که اینجا تایم فاصله کم شد. در ما تو همین سفر همینجوری نگه می‌داریم. شما این تایمر اینجا داشته باشید، بریم یه استراحت بکنیم، یه 7-8 دقیقه دیگه برمیگردیم. Hey guys, I'm with Barry and So now, the Iranian goes full center on the outside. Can't find a way through. Hey guys, I'm here with Barry. He just told me that. Versus Barry Boroumend. Who will it be? DRS open for Barry Boroumend. Side by side to the line. It's going to be Barry Boroumend who wins in Brazil by a tenth of a second across the line.
Hey guys, I'm with Barry and So now, the Iranian goes full center on the outside. Can't find a way through. Hey guys, I'm here with Barry. He just told me that. Versus Barry Boroumend. Who will it be? DRS open for Barry Boroumend. Side by side to the line. It's going to be Barry Boroumend who wins in Brazil by a tenth of a second across the line. الان به نظرم بیا روی Hello, everyone, once again. As you can see, I've managed to track down Jake Benham, and we're going to have a little chat before we gear up for Austin. Jake, talk us through how you found that race in Zandvoort. Started tricky, but then you were on one. Yeah, it was a very tricky race. I actually started on a dry setup to hope that it would dry up a lot earlier than what was predicted, which it did. And then the medium stint, to be honest, was probably one of the best stints I've done this game. I managed to make the moves when I did, when I needed to. And it was a really fun race. Hopefully can replicate it in Kota. So yeah, really looking forward to that now. You were making so many moves. You were on the edge. We could all feel the energy from you. I was sitting just down there watching you. You could see how much it meant to you. What was it like in those moments as you're making those overtakes at a track that we all went into saying so difficult? Yeah, it was quite a shaky moment, especially like going around the outside of Ismail. Like one wrong move and you're pretty much piling into a barrier together. So yeah, no, it was really exciting and hope it was a good watch at home as well. It definitely was. It definitely was. And now we turn our attention to Kota coming up, the final race of this event too. How are you feeling for that one? Yeah, not a great quali, but yeah, been promoted to 18th now, so yeah, it should hopefully be a fun race. Yeah, exactly. But yeah, we're going to do our best again to gain as many positions as possible. And how do you shift the mindset when you are starting so much further back on the grid? It's more about just playing the long game. I'd say if you can make a few moves at the start, then albeit, but yeah, it's more about playing the long game, just seeing how the race progresses and see if you can make any moves in the second stint. Overtaking is definitely more possible at Kota. What position are you targeting? First. No. Yeah, it'll be hard, obviously, but yeah, anything can happen. You've seen some shenanigans with other people sacrificing races and stuff like this. So, yeah, definitely not out of it, but obviously going to be a very hard race. All to play for, all to play for. Good luck. Thank you so much for chatting with us. Claire, I think you've managed to track down Brendan Lee. Indeed, Brendan alongside me. A happy Brendan Lee as well. You finished 10th in that race and you're starting 7th in the next race. A bit of points, you must be pleased. Yeah, 3-point finishes in a row now. Zandvoort quali was not ideal, but Kota quali was a bit more ideal, let's say. Was a bit more optimal rather than suboptimal. So we gained 5 places each race in the last 3 races. So starting P7, it should be a good
if I keep it going, and we might walk home with some, I was going to say silverware, but on this trend would be bronzeware, wouldn't it? But I don't think that's a saying. Well, we can find you some cutlery or something if you're really into some silverware. Let's talk about the beginning of the race, though. Obviously, there was some issues with the restart, with Ismail Fassi being in the wrong position. But does that kind of take your mind away from the game? Or you look cool and chilled and just chatting to everybody, but do you have to reset your brain for that? I mean, I always like the compliment of looking cool and chilled, so thank you very much. But I mean, to be honest, it's one of those things, and I don't understand what happened behind the scenes, but of course something must have happened. But I think it's the same relatively in a different environment what happens in real life, maybe. And maybe there can be a defect, let's say, with the starting lights. There can be a defect with many different things around a circuit. And of course, a game is meant to be coded and everything's meant to be a bit, let's say, easier maybe in a game and less things to go wrong, but stuff can go wrong. I'm sure they'll do a, let's say, an investigation to what happened and go forward. And yeah, if anything, it was a good bit of TV. COTA is a track that people can overtake, yourself included, but also you're going to get a little bit of heat from behind you. How you might do. It's going to be people on your tail. I mean, a bit of heat from behind me will go quite nice on the winter. In the winter? Yeah, I mean, we're still a bit cold in the UK at the moment, still a bit of rain, still a bit of, maybe two out of 7 days in the week are nice. A few months will be 7 out of 7. So technically, we're going to be in Texas, though, which is warm. Wow, it's quite gusty there. And you can, if you get a cowboy hat, you don't actually feel the heat. So, there's a bit of argument either way. Where have we gone here? We were talking about racing, and now we're talking about cowboy hats. Let's. where realistically, then, at the end of this event, are you kind of putting yourself? Are you quite pleased with your performance? Yeah, to be honest, I think, of course, we had the issues earlier on and what really affected the first load of qualifyings and the first load of races, but we came back really strong. I think the team behind the scene did really, really a good job of supporting me, as I think I mentioned 1 or 2 days ago. And I think my goal is to continue 4-point streaks in a row. Of course, I want to go forward. I have gone forward in the previous races. So lay it out on the line, see what happens, and come back with some silverware. And a bit of a fight back for Kick F1 in general for Event 3. Oh, of course. We're always pushing. We understand. We went for some food in between the breaks, and we was already debriefing and understanding what we can improve going forward. I think, speaking openly for everyone in the team, we, of course, want to be faster in qualifying. We see some areas that we can improve, and we're obviously going to exploit those areas as much as possible. Absolutely, Brendan. Thank you. Good luck for COTA. Arianna, I believe you're with Fabrizio Donoso. I am indeed. Fabrizio, thank you so much for joining us. Zandvoort done and dusted, completed, another one in the bag. How are you feeling after that one? Could have definitely be better. There was some things that didn't go as planned and that were not under our control. So yeah, a bit disappointed because I had a really good start of the race. So it could have been so much better. The beauty of this event, though, is that it's now in the past and it's straight into another race, which is coming up at COTA, obviously, very, very shortly. You're starting in a much stronger position. How are you feeling looking ahead to that? Well, definitely, I want to finish on a high. It's the last race of the event. Obviously, with the good qualifying I did, I want to move up and not backwards this time. Feeling confident with the pace. I mean, as soon as everything worked on my side, the performance was there on track. So yeah, really much looking forward to that one. And in terms of the event as a whole, as I said, the nature of this is that you finish one session and you're straight on to the next one. We've had 2 qualifyings today, 2 races, and it's been like that for the past couple of days. How have you found that as a driver? I think, the main thing to perform in these days is to reset after every session. I think some drivers are better than others are doing that. I think myself, I'm quite easily, I can switch my mind easily from a session to another. So I mean, yeah, you just gotta take the sessions as they come and trust yourself. Honestly, that's the key part. And in terms of looking ahead to COTA, competitive field, lots of people talking about wanting to make up places, lots of people eyeing up, of course, those top spots. You're already up there in the points when you start with. What do you think is possible? We know how close this can be, and a win can be in reach very easily if it's done right. Yeah, definitely. I mean, it's not a surprise for anyone who saw the event. Anything can happen. People from literally the top, the last 5 places can get into the points and even podium positions. So it's all to play for in the race.
Obviously, starting from P6, I can only dream of a win and a podium. So it's going to come down to us and the strategy to make that happen. Well, we look forward to seeing how it goes. You can see all of the other drivers making their way back in. So we're going to let you go for a bit. So thank you so much for joining us and good luck. Everyone will be back shortly to get qualifying underway at COTA.
want to see Welcome back to the F1 2024 Sim Racing World Championship. We are gearing up for our final race of Event 2. سلام دوباره بچه‌ها، ویلکام بک که اومدین دوباره. استریم هم می‌بینید که دوباره شروع شده و ما هم برگشتیم. منتظریم همچنان برای راند هفتم. الان یکی از پیستایی می‌خوایم بریم که بسیار هیجان انگیزه و کلی اتفاق توش همیشه افتاده و مسابقه خیلی جذابی مطمئنم که میشه. در مورد مسابقه قبلی هم همچنان منتظریم. چیزی خبر نیومد در موردی که پنالتی داده شده به فرید راسموسن یا نه. اگه قرار باشه بدن که بهمون میگن. حالا درایور استندینگ ببینیم. نه همچنان وضعیت همونه. فعلا پنالتی داده نشده. شاید مثلا ندن ولی به هر حال وضعیت اینه و یه اختلاف 22 امتیازی بین راسموسن و توماس رونهارن در صدر جدول و بردیا ما هم که چهارم هست و یه اختلاف 34 امتیازی با صدر جدول داره که به هر حال به سرعت میتونه خورده بشه، چون توی این مسابقات دیدیم که اختلافا خیلی سریع پر میشه. رونهار 20 خورده امتیاز جلو بود و الان در پایان راند ششم میبینید که 22 امتیاز هم عقبه. مسابقه قبلی خیلی حالمون گرفته شد برای نیکولاس لونگه، مثل اینکه یه گلیچ بازی بوده، لاستیک مدیوم انتخاب کرده بوده ولی بازی واسش لاستیک اینترمدیت انداخته
اگه این اتفاق از سمت بازی بوده باشه که به هر حال یه مقدار زیر سوال میره بازی، ولی به هر حال این چیزی که اتفاق افتاد و فراری و نیکولاس رونگه خیلی صحنه اذیت شدن. مسابقه قبلی بردیا دوم شد، جدول تیمی هم که به این شکله، با توجه به نتیجه‌ای که رید گرفت اومد دوم و همچنان مرسدس اوله و سابر که یکی یکی داره رده رو میاد پایین و اونا با اختلاف خوبی اول بودن. حالا باید ببینیم که میتونن برگردن یا نه. این یک از اون پیستای خوب برای برندون، خیلی نتایج خوبی قبلا گرفت. فکر کنم 2 بار اینجا فکر کنم قبلا برده و الان مسابقات رو رده خوبی داره شروع میکنه. فکر کنم 5 تا اول اگه اشتباه نکنم کوالیفاینگ خوب یادم باشه داره شروع میکنه و ببینیم که حالا سابر برمیگرده یا نه. یه سری مصاحبه داریم فعلا، مسابقه چند دقیقه مونده که شروع بشه، چون راننده اومدن نشستن دارن تمرین میکنن. To be honest, it's been a really, really strong week for us. The races are so competitive between all the drivers. It's very, very tight out there. صرف تیم آلفا تاوری داره صحبت میکنه. First year in the championship. 12 دقیقه دیگه ریس شروع میشه. Super proud of the boys, all of them, and obviously with having Yoni there as well, with that experienced, calm head, it's so important to keep the team on the level. Oh, it's so lovely to hear. Lovely words there. What is it like having two of the rookies in the team? That must be quite intense, but also hugely exciting. It's fiery. نمیدونم صدا رو میگید نیست، نمیدونم. It's honestly they're so fast. It's so good to see, and for them to be ولی بعضیتون میگید صدا هست صدا نیست. ولی اگر صدا رو ندارید یه بار ببندید باز کنید شاید براتون درست بشه، ولی صدا قاعدتا باید باشه. Quite gone his way this week, but I think he's going to come back in event 3 with a big bang. Oh well, we love a bounce back. اگه دوربین منو ببندید من برم بیست درست کنم بیام. Today, let's talk about Zandvoort, which is of course now done. But how do you reflect on the race? Zandvoort was chaotic start. A little Not sure bit. what happened there, but when it got going, yeah, we were really happy with the pace throughout. To hold off the Mercedes was really strong for us. That's exactly what we wanted. And to finish with Tom on the podium, I've been telling him all week it's going to come. He's going to get it. He just has to keep believing, and it did. And yeah, we're so happy for him. It absolutely did. Huge congratulations for Tom. He's been on fantastic form this week, Yeah, I have to say. He really has been on fire, really up there in the moments that it counts. Yeah. Quick word on Austen that we're looking forward to now. Well, the boys obviously starting a little bit further back in this race, so they're going to have to make some moves. I've told them both, go for it. Simple as that. Elbows out, go and race. Make sure you bring some points back for us. Oh, I love it. I love it. Thank you so much. No well, I messing can't about. wait to see that. No messing about at all. Go for it. Claire, how's it looking on your side? Fighting talk down there? Oh, always fighting talk, I'm sure, from Brett Kosh. He is the team coordinator at Williams. Have we got some fighting talk going on at Williams? Oh, 100%. Going into this race, around USA, we've got Ismail starting from the back and Alvaro making a return to get that Q3. This is definitely a big day to fight. A big day to fight. Yeah, we've seen lots of fighting up and down, and actually throughout the whole event so far. Let's have a look at the event as a whole. 3 days of racing. We've had 5 races so far. This is the final race that we've got before we go to event 3 in a couple of weeks' time. How do you assess so far your whole event? I will say, I think, going into the event, we were really confident. We had really good pace. We have faced some challenges throughout the event with Alvaro getting ill, but I will say that it has actually led to us, being able to really support the drivers in the right way about that human performance side, and also making them feel more ready to race. So I'm very proud of the team, for how we've managed this week. And they're very racy drivers, aren't they? They like to see if they can find their way around, pull off the move that we go, how did they get around there? Both of your drivers have that kind of flair about them. Yeah, 100%. I think something that in F1 sim racing, over the past seasons, it became more apparent that maybe that kind of racing wasn't a thing anymore. But I think, Alvaro and Ismail have proved it wrong completely. Are we looking for podium positions here? You're going to have to fight pretty hard. Look,
I think we're going into the race with quite a calm head. We've prepped correctly, but what I will say is, we're always up for that challenge. We're always gonna try and reach that perfect result. Circuit of Americas, it's going to be fun out there. Oh, plenty of overtakes, plenty of racing. We love it. Plenty of overtaking, plenty of racing still to come. But we did have qualifying earlier today, so let's get a few highlights of who is on pole position. Prove from 5th place. Blakely goes to the top, further down to Noso. Super happy to finally pick up a pole position this season. Yeah, it's been an intense couple of days, so to start the final race of the event on pole position and pick up a point for that as well, yeah, feels great. I'm just super happy to finally have a Q3, especially on the final run, nice and smoothly. So yeah, big thanks to the team for helping me all the way through it. 20 seconds left to get all of these drivers across the line. I think there's going to be people that aren't going to make it. We're down to 15, 14, 13. Got to be very careful through this section. It's so easy to make one mistake at the beginning of this section, and that will throw you off throughout its entirety. It's a tricky volley. Yeah, we managed to just pull out a good lap in the end. It was really hard to put every sector together, but we managed to do it in the end. So from 5th place, Blakely goes to the top, further down to Noso, moves up to 4th. And look at how much it means to Lucas Blakely. Great to see that little recap there. But now it's time for another little chat. We have with us Gregory Bellotti from Alpine. How are you doing? We chatted yesterday. How are you feeling today? It was a tough day. Even yesterday was not easy for the drivers. Qualifying has improved a tiny bit. We have had a Q3 in Zandvoort for Patrick. Kota, we missed it slightly because Patrick invalidated his first run, but pace is there. Confidence is getting there, even if the days have been really tough in the race. But we are here to fight. We are all on equal cars. We are all here to try and do the best every day. So we are going to fight until the end. We've seen some real flashes of real pace, as you said, though. Patrick looking really strong at points. Yeah, Patrick has been really solid in qualifying. It's a strong point. He has proved that he is there. And I'm really happy of what he has delivered. Like, it has been a bit relief for the team. And it is definitely inspirational, let's say, to continue to push. Even if the start of the season has not gone in our way, it doesn't mean that it's finished for us. There is plenty of race left, and we just have to fight every time. Absolutely, plenty of time still to build back. We've still got the whole of event 3 to go. Looking ahead to Kota, starting a little bit further back down the field. But how are you feeling? This is a track that has opportunities. So we are starting from P14, P15. It's a good enough place to try and get to the points. We have seen all the year that on F123 you can win from any position and have big results from any position. It will all depend on strategy and who will be on which tires at the start. So it's going to be really tricky. Kota is known to be an exciting race for F1 esports. It has always been decided on the final laps. So we are waiting for a lot of action and chaos. And we are ready to see what is going to happen in the race. And I think we can aim at good things. Love that. You mentioned there action, chaos. I think event 2 has had a lot of both of those things. There's been a lot of emotion, a lot of drama across the field. What has it been like for you guys in the team to have that level of emotion? I mean, when you're in a LAN environment, it's all so much more palpable. It's a bit frustrating at some point because you miss your qualifying. You're like, but you could fight for the pole or for a better position and then a better race after that. So you need to just continue after that, not think about it and think about what is in the moment. And also for the races, we have been quite unlucky at the starts with front wing damage and carnage that we can't avoid, but we also need to improve our qualifying to avoid that. And it's going the right way to try and find our way back in the points. And in terms of the drivers and how they've been dealing with everything, it's been so full on. How are they? They're feeling a bit tough, obviously, after all this happened. But I know they are not quitters. They are literally the opposite of that. I know they are fighting. They know how hard it is when it's not going in your way. But they also know that when it gets back in your way, you can build something out of it and get better results. Well, absolutely. And that is exactly what you guys will be hoping for. Thank you so much for joining us. It's been an absolute pleasure chatting with you. Good luck for this one. Oh, I think there's enough talking. I think the talking is done and dusted for the final time in Event 2. I think we are ready to go racing.
نوبت راند هفتم فانستیم ریسینگ رسیده در فصل 2023-24 در پیست کوتا تگزاس آمریکا. یه پیستی که یه ماجرای کاملا متفاوتی نسبت به مسابقه قبلی زندفورت داره. یه عالم فرصت سبقتگیری و هوای خشک. یه پیست به شدت استراتژیک و فرصت سبقتگیری زیادی که مخصوصا تو استارت تو این سربالایی بزرگ ورودی پیچ یک میتونه به وجود بیاد و یک کیاس میتونه شکل بده تو استارت. بردیا و برومند داره رده سوم شروع میکنه. فقط 27,000 ثانیه با پول پوزیشن فاصله داشت که چیزی نبود رو پول بگیره، ولی به هر حال به برد تو این پیست بسیار نزدیک. لوکاس بلیکلی مدافع عنوان قهرمانی تونست پول بگیره. پیستی که 5.5 کیلومتر داره، 20 تا پیش داره، 2 منطقه دیارس و منطقه دیارس پشتی میتونه ما رو شاهد یه عالمه سبقت و بتل بکنه تو این مسابقه. فرسایش لاستیک هم توی پیست بسیار مهمه، مثلا همین تیکه که تو تصویر می‌بینید 3 تا پیچ راستگرد داره که بسیار تعیین کننده است. 16-18 لاستیک سمت چپ رو حسابی فرسوده میکنه، پیچ سرعت بالا داره. استارت رو مرور بکنیم. اسماعیل فصلی این سری آخره و دنی مورنا 19ام. یه شلوغ پلوغی زیادی در کیو یک بود که باعث حذف شدن بعضی از راننده‌ها شد. جیک بنام راننده مرسدس 18ام، راننده اوت اف پوزیشن. بیارین تورمالا و اولاسو زیدرین و روبن پدرنو 16 و 15 دارن شروع میکنن. پاتریک شیپاس و نیکولاس لونگه که مسابقه قبلی یه برد و به راحتی از دست داد به خاطر مشکلاتی که تو بازی بود. تام منلی 12ام، جان اونس 11ام داره شروع میکنه. الفی بوچر 10ام. این سری جاشیدو نتونست تایم خوبی بزنه و تایم 9م زد و فاصله نسبتا زیادی با هم تیمیش داره تا نتونه خیلی کمکش بکنه. برندون لی و یارن اوپیر یه ردیفه که هر دوشون دوبل قهرمانی جهان دارن رو شکل دادن با هم دیگه. جزو پیستای خوب برندون لی هست و میتونه شانس خوب داشته باشه. فابریتیو دونوسو راننده با سابقه‌ای که تو این مسابقه تونست تایم 6 بزنه. توماس رونهار 5م. ردیف دوم بردیا برومند و آلوارو کراتون که سورپرایز کیوسته بود با رده 4م و اولم لوکاس بلیکلی و فراری راسموسن لیدر جدول فصل و یه اختلاف خیلی خوبی داره تو صدر جدول و این مسابقه رو قطعا برای کسب امتیاز حداقلی داره میره. آب و هوا هم که می‌بینید، دمای هوا 19 درجه، دمای پیست 29 درجه، 12% شانس بارندگی که شانس کمیه. حالا اینکه بارون بیاد یا نه رو نمیدونیم. آماده شروع مسابقه ایم داره پیکس لین رو نشونمون میده، یعنی آماده شروع مسابقه هستیم در کوتا. چراغا یکی یکی روشن میشن، 5 چراغ قرمز الان خاموش میشه. مسابقه در استارت میخوره. استارت فدراسیون خیلی خوبه. استارت رندوله پاسرون‌ها هم همینطور. پیش ببینیم کی لیدر در میاد. همچنان لوکاس بلیکلی جلوی فدراسیون داره به شدت بهش حمله میکنه. چرخ تو چرخ هم دیگه به نفع بردیاست که هنوز رده سوم نگه داشته. اون بتل جلو فعلا بلیکلی تونسته لیدری رو نگه داره واسه خودش. فرتون هم درست پشت سرشه. برندولای 5م و توماس رونهار 6م. یارنوپی رده از دست داد، در استاد رده‌های زیادی هم از دست داد و فعلا 3 رده از دست داده تا رده 9 داشته باشه. اون پشت هم داره رده‌های زیادی جابجا میشه. فدراسیون می‌بینید که داره با دیفرانسیل ماشینش هم بازی میکنه. شاید تو همینجا بخواد تارگت کنه لیدری رو از بلیکلی بگیره. امیدواریم این اتفاق نیفته. فعلا لیدر جدوله و خیلی زود جلو بیفته کنترل کردنش سخت میشه. لاستیکش هم صافه. لوکاس بلیکلی لاستیک هارده و میتونه همین ابتدا رو از دست بده. باید بردیا هم دنبال بکنه راسموسن تا برتری لاستیک صافتش استفاده بکنه. شاید هر دوشون بگن برای این اتفاق بیفته. بردیا درست پشت سر راسموسن پیش سرعت پایین رو رد میکنه. حالا کریتون هم داره حمله میکنه به بلیکلی. لاستیک هارد، لاستیک عجیب بود برای شروع برای لوکاس بلیکلی. فعلا 3 رده از دست داره. 4 رو میرم شاید از دست بده به برندون لی. لاستیکای سافت رو دارن نهایت استفاده رو ازش میبرن. هر 4 تا سافت رانر رد شدن و لوکاس بلیکلی حالا افتاد جلوترین هارد رانر. میتونه استراتژی هارد سافت رو تارگت بکنن و بقیه سافت رانرها احتمالاً
سافت مدیوم رو دارن تارگت میکنن که حالا جریان مسابقه میتونه همه چی رو عوض بکنه. فردی راسموسن لیدر دور اول، بردیا درست پشت سرش قرار گرفت، باز هم افتادن پشت هم دیگه عین مسابقه قبل که بیش از نصفی از مسابقه رو فردی راسموسن جلو بود و بردیا دوم و آلوارو کارتون سوم رو سکو ماشین ویلیامز و برندونلی هم افتاد چهارم. خیلی خوب پیش رفته ولی اینا همه لاستیک صاف دارن. پاتریک شیپاس هم از لاستیک صافش استفاده کرد اومد هشتم. یارنوپی جزو لیزرهای دور اول بود که دهم 4 رده در استارت از دست داد نسبت به سافت پاتریک شیپاس منطقه، ولی بقیه رو اکثرش تو پیچ یک از دست داد. از اینجا به بعد باید ببینیم سافت رانرها چقدر میتونن دور بشن از اونایی که لاستیک هارد دارن. لوکاس بلکی پوزیشنش بد نیست، اگر شروع با لاستیک هارد انتخاب درستی باشه لوکاس بلکی تو موقعیت خوبیه. تعداد هارد رانر انقدر زیاد هست که بتونیم بگیم لاستیک هارد اونقدر هم لاستیک بدی نیست. حداقل اگرم بد باشه شرایط برابری واسه تعداد زیادی از راننده شکل داده. اینجا هم لاستیک نیکولاس لونگه چند تا سبقت گرفته، یه سبقت گرفت و بعدم یه تاچ با الفی بوچر داشت و تونست یه رده نیکولاس لونگه بگیره از تام منلی. الفی بوچر رو می‌بینید که رده 12مه و آلوارو کارتون فست استپ و بلافاصله از فردی راسموسن گرفت. دیارس تازه الان فعال شد. حالا ببینیم بردیا تو همین دور اول شروع میکنه به حمله کردن و بیفته جلو یا نه. ترک پوزیشن تو این پیست مهمه چون میتونی بیفتی تو ترافیک و اذیت بشی و لاستیکای سافت هم که قرار زودتر تموم بشه و لاستیکای هارد هم حالا پیت استاپ نمیرن. پس این سافت رانرها یه مقدار سر موضوع اذیت خواهند شد که کجا به پیست برگردن. آندرکات هم خیلی تو این پیست ضعیف نیست. Sector 1. It's such a tricky section, so easy to pick up a few track warnings here or there, and that's going to be the important thing come the end of the race. Don't pick up 3 of those and make sure اگه تو قطار دیارس بیفتن بله میتونن خودشونو بیارن جلو. برای دیارس داره 85% باتری اصلا از باتریش استفاده نمیکنه، در حال حمله کردن نیست. بریم دیارس رو میبنده، نه اونقدر نزدیک نشد که حتی لازم باشه دیارس رو ببنده، ولی الان وقت حمله کردن نیست. چقدر زود ترمز کرد راسموسن. کلا راننده خیلی باهوشه فردی راسموسن، از اون راننده‌های بسیار خونسرده. باید حواس بردیا به ترینکایی که راسموسن میزنه باشه. تو مسابقه می‌بینید که خیلی از کربا استفاده نمی‌کنن برعکس کوالی. 90% باتری پشت ماشین جلویی میتونه یه حالت باتری بکنه. توماس رونهارد نزدیکترین راننده است به لوکاس بلیکلی. تو اونایی که هارد دارن پاتریک شیپاس سایتن راننده است با لاستیک صاف فست اسلپ میزنه. برای این قضیه خیلی جابجا بشه تو ادامه مسابقه. و لوکاس بلیکلی تو موقعیت بدی نیست. اگر لاستیک هارد جواب بده پوزیشن بلیکلی خیلی خوبه. فقط بستگی به این داره که لاستیک هارد تا کجا بکشونن. استینت بعد و اگه بتونن با سافت باشن خب سریعترن از این 5 تا سافت رانری که قراره استینت بعدی و احتمالاً با لاستیک مدیوم باشن. avoid any issues in terms of how their strategy is going to unfold. The last thing they want is to get into a battle, and Patrick Shipos, given the aggressive nature, he's likely going to want to make these moves happen. این بردیا حمله میکنه، نه هنوزم حمله نمیکنه، هنوز فرصت حمله کردن نمیبینه و ترجیح میده که پشتون هیچ بره و ذخیره بکنه. الفی بوچر رو ببینید که یه حمله داره میکنه، یه بتل جدی داره با جان ایونز. غالبا اینجا باتری استفاده کرده، کلی باتری زد. سکتور 2 رو دیدید که بنفش کرد.
take on Thomas Ronhaar has to remain in P7 for the time being, but Alfie Butcher, great move there on John Evans. John tried to آتریک defend the شیپاس inside رفته line, بود که but time توماس he moved رونهار over to the بگیره. inside. Alfie Butcher was already there and he had to بردیا allow the فاصله door 6 open نهمی for داره با Butcher, who stepped فرید right in, راسموسن moved up دور into پنجم. P11 in this race. He's right behind the two-time world champion. Obviously a fantastic debut season so far for Alfie Butcher. We've had strong performances in qualifying, a race win as well. راننده بسیار نزدیکن به هم. نیکولاس لونگر هم می‌بینید تو رده 13 هم. ببینید فراری میتونه بازی تیمی بکنه. لاستیک هارد نیکولاس لونگر میتونه مقدار بهشون کمک بکنه، اونا زیاد تو پیست نگه دارن. اون کاری که راننده‌های هاست تو مسابقه اتریش کردن، ببینید فراریا تو موقعیتش قرار میگیرن که انجامش بدن یا نه. اینجا لحظه‌ای بود که توماس رونهار سویچبک خوشگلی کرد روی شیپاس، با اینکه ازش سبقت گرفته بود ولی رده رو برگردوند. A truly remarkable fashion, getting that switch back out of turn 12. یه کار قشنگ است توماس رونهار که همچنان در انتظار یک قهرمانی تو مسابقه قهرمانی جهان مونده. تو لیگ قهرمانی داره ولی تو فانی اسپورت سابق و فان سیم ریسینگ فعلی هنوز قهرمانی به دست نیاورده. یه سبقت دیگه اینجا داره نیکولاس لونگر میگیره، احتمالاً از جانب رد شده. بله سبقت کامل میتونه از ماشین استون مارتین رد شد نیکولاس لونگر. این پوزیشن بسیار مهمه برای فراری. باید نیکولاس لونگر رو تو موقعیت نگه دارن که بتونه هم تیمش کمک بکنه. اونورم رید جاشیدو رو داره که تو رده نهمه. هر دوشون احتمالاً به این موضوع فکر خواهند کرد. لاستیکای صاف باید ببینیم که کی از صفحه میفته. زمان پیت استاپشون بسیار مهمه، جایی که پیست برمیگردن بسیار مهمه. از قطار دیارس بیفتن بیرون کارشون سخت میشه. باید ببینیم کدومشون ترجیح میده زودتر پیت استاپ بره و بقیه نسبت بهش واکنششون بدن تا بتونن قطار دیارس رو داشته باشن. بدون دیارس جا میمونن. نمیتونم مطمئن بگم که شروع با لاستیک سافت خوب بوده یا نه. پاس بلیک رو دارید میبینید حالا داره نزدیک میشه به برندولی. لاستیک صاف داره و به نظر مثل که لاستیک‌های هارد الان خیلی کندتر از لاستیک‌های صاف نیستن. و یه لحظه هم تور رو نگاه میکنه ولی الان مجبور میشه کنار بره تا رقابت عجیب و غریب نکنه. لاستیک‌های هارد رو باید مدیریت بکنه با توجه به یه عالمه هارد رانری که پشت سرش وجود داره. لوکاس بلیکلی شد در مورد پنالتی مسابقه قبلی هم سوال که هیچ چیزی گفته نشد. به نظر میاد که پنالتی ندادن ولی بازم تا آخر شب ممکنه که یه وقت پنالتی بیاد. ولی صحنه ای نبوده که بخواد اینقدر طول بکشه بررسی کردنش. احتمالاً تصمیم گرفتن که پنالتی ندن دیگه. و شرایط جدول همونیه که ابتدای مسابقه دیدیم. یه اختلاف 22 امتیازی فکر کنم فردی راسموسن داره تو صدر جدول نسبت به توماس رونهاری که دومه و بردیا در حال چهارم تو جدول. و الان هم کسی که جلوش وایسیده برای برد مسابقه همون کسی که توی جدول اوله. And I myself actually thought he was one of the favorites to do it as well, but the next season he had to wait for it, but he got it eventually. که بچه‌ها میشه مثلا لونگی مسابقه کامبک میزنه. ببینیم واقعا اتفاقی میفته یا نه. فلنگ چند رده به دست آورده اما 12ام فاصله زیادی داره با راننده‌ای که اون جلوان و احتمالاً فراری میره واسه یه کار تیمی و کار تیم ممکنه نیکولاس لونگر رو از امتیاز دور کنه. اگه ببینن شانس امتیاز نداره مطمئن باشین نیکولاس لونگر یه عالمه تو پیست نگه می‌دارن و تو همین یه سکتور اول اگر بخواد کسی رو کند کنه همونجا میتونه 1-2 ثانیه به یکی ضرر بزنه. ببینیم فراری میره تو این برنامه یا نه. از نمای ماشین فردی راسموسن داریم می‌بینیم. ستابات و مسابقه قبلی که برای فراری خیلی لو درگ بود نسبت به ماشین ردبول و ماشین آلفا تاوری که نزدیکش بودن. حالا توی مسابقه باید ببینیم که مسیر ستاپر رو کدوموری رفتن. به نظرم خیلی توی این مسابقه تفاوت عجیب غریبی با هم دیگه ندارن چون توی سکتور یک هم فردی راسموسن دور نمیشه از بردیا. اینجا موندن توی دیارس بسیار مهمه. The lead chaser at the moment, he's down in P6. We need to make sure that Freddie Rasmussen does not do that
گزارشگرم داره در مورد موقعیت توماس رونهارد صحبت میکنه که در حال حاضر نزدیکترین تعقیب کننده است در جدول و باید مطمئن بشه که فراری راسموسن مسابقه رو اینطوری راحت نمیبره. چپ و راست میرن راننده ها تا استریپ استریم خیلی قدرتمندی از هم دیگه نگیرن، یه مقدارم بتونن خنک کنن ترمز و لاستیکا رو. پیت استاپ انجام دادن خیلی مهمه. گزارشگران داره به این موضوع اشاره میکنه که خیلی زود پیت استاپ بری کل اون آوانتاژی که با لاستیک سافت داری از دست میدی. با موقع با این لاستیک مدیومی رقابت خواهی کرد آخر مسابقه که خیلی کهنه است. قطعا تیم‌ها تمرینات زیادی کردن و لیمیت لاستیک‌ها رو میشناسن. یک چهارم مسابقه رو رد کردیم تقریبا. پایان توماس رونهارد به موقعیتش بد نیست. اگر لاستیک‌های هارد لاستیک درست برای شروع بوده باشه، توماس رونهارد موقعیت سکو رو میتونه در خودش ببینه. بردیا رد شد از فردی راسموسن، صحنه‌ش رو نشون ندن، لیدر جابجا شد و بردیا در دور هشتم لیدر رو از فردی راسموسن گرفت. به نظر میرسه که یواش یواش باید آماده پیت استاپ باشیم. آقای بردیا فشار آورده که اینطور پیت استاپ رو آندرکات بکنه که الان لیدر هم شده دیگه، آندرکات اتفاق نخواهد افتاد. میرن پیت استاپ نمیرن، نه خیلی زوده الان بخوام پیت استاپ برن. لاستیک مدیوم 20 دور تو کوتا داغون میشه واقعا. حالا فردی راسموسن داره سعی میکنه که پشت بردیا ببونه، ببینیم حمله میکنه بهش یا نه. توی پیچو یه نیم نگاهی میکنه ولی نه حمله نمیکنه. وضعیت بنزینش هم میبینیم. فقط آنبورد فردی راسموسن که وقتی میان روش یه سری اطلاعات داشت میبینیم که حداقل بنزین باقیمون داشت میتونیم ببینیم. بردیا لیدر شد، باید ببینیم لیدری رو میتونه نگه داره یا نه. همچنان یکی از بازنده‌های بزرگ مسابقه فعلا یارنوف بوده. البته که بلکلی هم 4 عدد دست داد برای لاستیک هاردو داره. اگه استراتژی جواب بده خیلی نمیتونیم اون رو بازنده بدونیم. حالا موقعیت بردیا موقعیت سختیه واقعا. درست لیدره ولی زمان پیت استاپ خیلی مهمه. قطعا مهندس پستشون به این است که بعد از پیت استاپ قرار کجا برگرده. این لحظه راسموسن میره کنار تا مجبور به حمله نشه به لیدر. یکی هم اونجا شرخش قفل کرد، فکر کنم کرتون بود. ببین توماس رونهارد چقدر نزدیک به عثمان برندون لی، چقدر نزدیک به بلیکلی، داره فشار میاره به لوکاس بلیکلی. هم رونهارد دیگه به برندون لی که جلوشونه. 4 برندون لی و این دوتا ساوبر الان ساندویچ کردن ماشین مکلارن رو. دونوسوی که از 6م شروع کرده بود و الان 8م. یه لحظه فاصله ترمزگیریشون متفاوت بود. ما الان آفست تایرها هم مطرحه. لاستیک‌های سافت دارن افت میکنن و فکر میکنم یواش یواش باید منتظر باشیم که لاستیک‌های هارد بهتر باشن. پیت استاپ اینجا حدود 23-4 ثانیه 24 ثانیه تقریبا طول میکشه. اسماعیل فصلی جالبه که آخره ها از اون ستاره بودن روز اولش همه چی انگار عوض شده توی کمپ ویلیامز. حالا پاتریک شیپاس هم کردن 7 لاستیک سافت داره، اونم یه ذره تو معادلات تعیین کننده است. چون اون وسطاست میتونه تعیین کننده باشه. بعد پیت استاپ اگه پشت سافرانه را بیفته موقع میتونه اذیتشون بکنه. نیکلاسون یه لحظه تو رو نگاه کرد، بازم پاتریک شیپاس چرخش خوف میکنه.
یه راننده سمت راست نزدیک بوشهره به اون راننده نیکولاس لونگه است. سویچ بک میکنه یا نه؟ بله نیکولاس لونگه داره بهش حمله میکنه، باتری داره میزنه اصلی بوشهر تا رده رو نده. فعلا دفاع کرده. لونگه داره سعی میکنه که یه کامبک مهم بزنه، خودش رو پوزیشن‌های مهمی برسونه. فکر کنم باتری حروم کرد لونگه و موفق نشد بگیره اصلی بوشهر رو. بردیا همچنان لیدره، فاصله‌اش با راسموسن بسیار کمه، هیچ چیزی بینشون مشخص نیست. دور 11 17 دور مونده. یواش یواش داره میرسیم به زمان پیت استاپا. یه دور اینور اونور تعیین کننده است. دیدی که در اسپا بردیا با 2 دور دیرتر پیت استاپ رفتن تونست مسابقه رو ببره و از اون آوانتاژ استفاده کرد. ولی اینجا باید برگردن، باید بتونن برگردن به قطار دیارس، وگرنه آوانتاژ لاستیکشون به دردشون نمیخوره. توماس رونهارد ببینید یه ذره از بلکلی فاصله گرفته. این گپی که بین ماشین سبزرنگ سابر وجود داره با بلکلی، توماس رونهارد که ببینیم حالا تو شیپاس حمله میکنه یا نه. مجبور میکنه توماس رونهارد که باتری مصرف کنه تا تو موقعیت قرار نگیره. اون جلو چقدر لاک کردن ترمز ما داریم میبینیم. داره دوربین پاتریک شیپاس رو بهمون نشون میده، یه مقدار نزدیک میشه به توماس رونهارد و الان داره سعی میکنه که ماشین آلپین رو سریع برونه. به نظرم باید آماده پیت استاپا باشیم. از سریع شدن شیپاس میتونیم اینو بفهمیم که داره سعی میکنه لاستیک استاپش استفاده بکنه و تمامش میکنه. لاستیک بردیا پرید تو پیت استاپ، پاتریک شیپاس هم همینطور. بردیا و فردی راسموسن با هم پریدن. حالا این پوزیشن بسیار مهمیه. پیت استاپا باید سریع باشه. بردیا جلوی فردی راسموسن در میاد. کجا برمیگردن مهمه. یک لحظه بسیار حساس در مسابقه، 16 دور تا پایان. با چه لاستیکی برمیگردن. بردیا جلوتر از فردی راسموسن، بعد پاتریک شیپاس، این وسط اسماعیل فصلی هم رفت پیت استاپ تا خیلی از این جنگ دور نمونه. حالا 12 ثانیه فاصله است بین بردیا و ماشین بعدی. همچنان جلوی فردی راسموسن موند. دوست دارم بدونم چه لاستیکی برگشت. قاعدتا مدیوم باید باشه دیگه، وگرنه با لاستیک هارد به شدت شکار میشن. ولی تمرین هم تاثیرگذاره. 16 دور قاعدتا لاستیک مدیوم دووم خواهد آورد. has come into the pit lane. Now, Fassi did get a free place grid drop to put him at the back of the field, was at the back of the field, and was also on hard tyres. Wasn't like on the other guys on the softs. He's also اسماعیل فصلی با این پیت استاپ خودش میتونه بچسبونه به کسایی که جلوان. تصمیم بدی نبود از ویلیام. یه وقت اینجا داره اتفاق میفته. تام منلی جان ایونز و تام منلی فعلا جلوتره یه مقدار. چقدر نزدیکن به هم دیگه. آیا تصادفی شکل میگیره؟ یه لحظه تاچ میکنه پشت چرخ ماشین تام منلی رو. آقای من دست میده. یه راننده بالا اونجا فرصت پیدا میکنه. اولاس بوزایدری هست که از این فرصت میتونه استفاده کنه بیاد اضافه بشه به این بتل. منتظرم که آلبرت کرتون ببینم این دور پیت استاپ میره یا نه تا بفهمیم که دور قبل دور مناسبی واسه پیت استاپ بود یا نه. برندون لی هم پرید تو. اینا یه دور دیرتر رفتن. حالا ببینیم اینا جلوتر از بردیا و راسموسن در میان یا نه. ببینیم کجا در میان. بردیا 10 ثانیه فاصله داره با برندون. پوزیشن فعلی این بردیا سمت چپ. ببینیم کدوم اون ماشینا در میان در نمیان. نه بردیا جلوتره. بعد فردی راسموسن و پاتریک شیپاس پشت سرشونه. خیلی تصمیم بدی نبود. هنوز اون جلو مونده. یعنی 9.5 ثانیه فاصله داره با ماشین بعدی. برندون لی و آلوارو کرتون هم پوزیشناشون رو حفظ کردن و اینا بلافاصله خودشون رسوندن به دیارس ماشین پاتریک شیپاس. فقط لاستیکاشون به دما نرسیده ولی لاستیکاشون حالا یه دور تازه تره. این میتونه تعیین کننده باشه. اینجا داره بتل اتفاق میفته. فابریسیو دینوسو توماس رونهارد رو میگیرن. 2 تا ماشین توماس رونهارد رد شدن. جاشوی هم ردش کرد. 3 تا ماشین ردش کردن. یارنوپی هم ردش کرد. یه رده توماس رونهارد دست داد. چی شد یهو؟ جاشوی و فابریسیو دینوسو و یارنوپی رو با هم درگیرن.
اون جلو دونوسو ایدو خیلی دنبال اینه که بتونه هم تیمش کمک بکنه. اینجا داره تایم از دست میده. بردیا و راسموسن هم جاشون با هم عوض شد. راسموسن بردیا رو رد کرد. اینا همه مدیوم رانرن. حالا باید ببینیم که برنامه فراری چیه. ایدو میره پیت استاپ. حالا لاستیکای هارد رو دارن عوض میکنن. ببینیم با سافت میان یا مدیوم. اینا که الان دارن میرن ممکنه که لاستیک مدیوم بندازن. اونی که میخواد سافت بندازه احتمال یه ذره بیشتر توی پیست باقی بمونه. بردیا کجاست؟ بردیا فرد راسموسن پشت سرشه. بقیه هم دارن پیت استاپ انجام میدن. بریم تو چه موقعیتی به پیست برمیگردن. با واسه لاستیکی برمیگردن. نیکولاس رانگه تو پیست مونده. ببینیم بردیا استفاده از وجود همتیمیش میبره یا نه. فراری برنامه واسه استفاده از نیکولاس رانگه داره یا نه. لوکاس پلکلی لیدره و فابریتسیو دونوسو دیارس نداره. توماس رونهار فکر کنم بال جلوش دمیج بوده و یه پیت استاپ انجام میده. ببینید چقدر رده از دست داد و تو پیت استاپ به نظر میاد که بال جلو عوض کرده و رونهار الان آخره. پشت سری بردیا رو ببین باتری ندارن. شیپاس و آلوارو کرتون اینا همه با چراغاشون داره چشمک میزنه. برای 14 نصف مسابقه رفت. منتظر این هاردرانر باشیم. بالاخره لاستیکا رو لطف کردن به ما نشون دادن. چقدر منتظر موندیم. جاشیدو ببینید 3.5 ثانیه فاصله. اشمایل فسی 3.5 ثانیه فاصله داره. جاشیدو بعد لاستیکاشون تازه تره ولی یه ذره دورن به هر حال. پیت استاپا بازم داره میاد. هنوز همه لاستیک مدیومن. هنوز کسی سافت نرفته. بردیا به خوبی داره دنبال روی میکنه از راسموسن. همون برنامه زندفورته و میدونیم راسموسن چقدر راننده خون سردیه. پاتریک شیپاس پشت سر بردیاست. راننده کم تجربه ایه. امیدوارم اشتباه نکنه یا تصادف درست کنه و اینا باید با هم دیگه همکاری بکنن تا پشت سری ها نرسن. فاصله پشت سر من چشم هست که نزدیک میشن یا نه. اسماعیل فسی همچنان 36 تام. جاشیدو همچنان 3 ثانیه. دونوسا هم که 1.9 تام. رفت پیت استاپ پشت جاشیدو برگشت و پیت دیارس هم که نداره. توماس رونهار هم که میبینید رسیده به دیارس لاسوزوین. بردیا یه رسته رفت واسه حمله کردن. جاشونو دارن با هم عوض میکنن. بردیا افتاد جلو و رد کرد راسموسن. گواندونده هم پشت سر اوناست. یه ذره این پشت سریا یه دستی به جنبونم بگیرن راسموسن. اونم یه فشاری بیارن به فرد راسموسن. انقدر مدیریت کرده بنزینش اضافه تر هم شد. خیلی مدیریت کرده بنزینو. بردیا یه فاصله 4 ثانیه داره با ماشین جلوییش. حالا اینجا در پیت استاپ‌های دیگه هم اتفاق میفته. یواش یواش منتظریم تا یه سری لاستیک سافت برگردن. 13 دور مونده. بردیا دیدید که دور 12 رفت. یعنی لاستیکای سافت حدود 12 دور تازه با ماشین سنگین بنزین پر. جان اونس، یونی تورمالا و جک بنام هنوز با لاستیکای هارد موندن. ببینیم لوکاس پلکلی کجا برمیگرده به پیست. بعد پیت استاپ ببینیم کجاست. رده 12 پشت دونوسو آندرکاتش کرد. یادتونه دونوسو 2 ثانیه عقب بود از لوکاس پلکلی. یه دور زیاد موند لوکاس پلکلی ولی حالا لاستیکاش تازه تره از آلوارو کرتونی که مثلا 7 دور عضو هفتمه. 3 دور لاستیکای تازه تر داره ولی تو قطار دیارس اونا نیستن. کار بلکلی خیلی آسون نیست. فکر کنم یه ذره بلکلی زیاد موند تو پیست. از ما یارنوپمی دیارس نداره. یونی تورمالا و جک بنام هنوز موندن تو پیست.
نیکولاس لونگی هم که رفت پیت استاپ 18 برگشت پشت رونهار. فراری اینجا شو خیلی استفاده نبود دیگه، یعنی اونجا نباید نیکولاس لونگی برمیگشت مگه اینکه پیت استاپش مشکلی داشته و به نظرم اونا هم یه ذره زیاد موندن تو پیست. And now is in P8. There is a 4-second gap though between those two drivers, and Fassi will be hoping. اما اسماعیل فصلی دید گفتید آخر شروع کرده بود، الان 8 خیلی تصمیم ویلیامز تصمیم منطقی بود که دیدن از راسگارد استفاده نمیبره، سریع آوردنش با مدیوم با پیست تا با بقیه جلویی برابر بشه. حالا دو تا راننده باقی موندن دارن میرن پیت استاپ. این صحنه ببینیم چی بود. آلفی بوچر و گلاسوزی ریم هم تیمی‌ها زدن به هم. خیلی صحنه خیلی عجیب غریبی فعلا که ندیدیم. اینجا لحظه‌ایه که دونوسو سبقت گرفت از ماشین آلفا تاوری. لوکاس بلیکلی دهم همچنان و دونوسو می‌بینید جلوتر، هشتم، پدرینو نهم. لوکاس بلیکلی لاستیکاش به دما برسه میتونه شروع کنه حمله کردن. پاتریک شیپاس یه رد از دست داد، آلوارو کرتون گرفتش و اینا ردهاشون بین هم جابجا شد. برندون لی افتاده سوم الان. برندون لی راننده خیلی خوبه تو این پیست، جزء پیستایی که توش مقام داشته قبلا. خودشم خیلی امیدوار بود امروز قبل از شروع شدن کوالیفاینگ آستن حتی گفت من خیلی امیدوارم به این پیست. حالا که بچه‌ها تو نیکلاس لونگی 12ام شد که الان 16ام، نمیدونم چقدر بتونه از اون برتری لاستیکش استفاده بکنه. بردیا دور 17ام لیدر مسابقه است. فدرو راسموسن پشت سرش، برندون لی هم با لاستیک‌های یه دور تازه‌تر پشت سرش. برندون لی الان از راسموسن هم خطرناک‌تره و الان اول شدن بردیا بسیار حیاتیه چون 7 امتیاز میتونه گپ بندازه و الان چیزی که ما دوست داریم اینه که بردیا اول شه و برندون لی هم راسموسن بگیره تا یکم امتیاز بکنه از راند رد بود. تنها تیمی که داره با 2 تا رانندش امتیاز میگیره ویلیامزه و این اتفاق خیلی جالبیه، ولی آیا این 10 تا رو باقی مونده میتونه نگه دارن یا نه نمیدونیم. آلفی بوچر فست اسلپ میزنه 12ام و با اون فست اسلپ امتیازی گیرش نمیاد. آلفی بوچر و جیک بنام آخرین پیت استاپ‌های ممکنه انجام دادن، لاستیکشون از همه تازه تره. فرید راسموسن رو می‌بینید که فعلا داره پشت بردیا مدیریت میکنه. ببین بردیا برنامه‌اش چیه برای قرار گرفتن در این موقعیت. نوسو اصلا یهو رو اومد این مسابقه. این سری راننده‌های با تجربه دارن خودشون نشون میدن. الان یه رده گرفت از اسماعیل فصلی. دونوسو برندون لی که راننده‌های یکم با تجربه ترن خوب دارن تو این پیست خودشون نشون میدن. حالا لوکاس بلیکلی هم داره میاد. اونجا حالا اسماعیل فصلی که داره سعی می‌کنه رده رو برگردونه. لوکاس بلیکلی وسطشونه. بتل این دوتا به نفع بلیکلی تموم میشه که یه ذره زودتر تورموز میکنه. واسه زودتر هم بتونه گازو تخته بکنه. ستایی با هم دیگه جان نخواهند شد. ستایی با هم دیگه میرن توی پیچ چپ کرده بعدی و تو همه اینا لاستیک تازه‌تر نهایت استفاده هم که 15 میبره. فکتور ریو 18 رو ببینیم میتونه دورتر باشه. بله سبقت رو کامل میکنه و دونوسوی که به نظر من زیرش نیومد اینجا. اسماعیل فصلی چه دفاعی داره میکنه. یه ترک لیمیت رفت تو پاچه فابریسیو دونوسو ولی اولش یه رده گرفت از اسماعیل فصلی و از دستش خلاص شد. 3 تا از این ترک لیمیت ها بگیرن یه 3 ثانیه پنالتی خواهند گرفت. به نظرم ارزش داشت یه دونه وارنینگ بگیره ولی از دست اسماعیل فصلی رها بشه. دوباره رنگی بکنه بلیکلی رو. یاشیدو هم همچنان نتونسته خودش به بازه دیارت برسونه. لاستیک‌های مدیوم میتونه آخر مسابقه بیفته و اگه جاشیدو راننده رو بیاره جلو یهو خطرناک میشن. اینا که لاستیک‌های تازه‌تر دارن. ما کسی ندیدیم که لاستیک صاف بندازه بیاد تو پیست و اونایی که با هارد شروع کردن با مدیوم برگشتن و الان همه لاستیکاشون مدیومه. همه اونایی که با هارد شروع کردن چیز زیادی به دست نیاوردن غیر از اینکه آخر مسابقه فقط مدیومشون تازه‌تره.
به شرطی میتونن ازش استفاده ببرن که جاشیدو خودشو برسونه به پاتریک شیپا. اینم تام مندیه که ردای پایین داره رقابت میکنه و توماس رونها رو گرفت. رونها چه روزای بدیو داره، 3 مسابقه است اوضاعش خوب نیست. تو بلژیک امتیاز نگرفت، تو هلند فقط 1 امتیاز گرفت، اینجا هم که فعلا 17همه. جاشیدو، من حواسم به فاصله جاشیدو با جلویا، چون بلکلی هم رسیده به دیارسش. جاشیدو اگه بتونه خودش رو برسونه اون جلو، بلکلی بسیار ترسناکه. اون صحنه‌ای است که اینجا بتل اتفاق افتاد. فلوچر هم لاستیک‌های تازه داره، بسیار سریعه. یعنی مورنو داره اینجا می‌جنگه. اوزیرترمو که دست خودش داره. یارنوپی هم جلوشون 11همه. هنوز به عدد امتیازی نرسیده. و جلوتر از اونها الفی بوچر سریع داره دور میشه ازشون با لاستیک‌های تازه‌تر. می‌بینید 9 دورتره یارنوپی از الفی بوچر. فاصله بلکلی ببینید جاشیدو رو گرفت و فاصله شد 1.4 1 ثانیه. داره استابی فشار میاره خودشو به دیارس پاتریک شیپاس برسونه. 8 تا پایان مونده. بلکلی به شدت شانس برد داره الان توی این مسابقه و اگه اون برسه به لیدرها که داره میرسه، تیمش نارنجی که اینجا داره خودشو میرسونه، همه رو میتونه بندازه به جون اونایی که این جلو هستن. بلکلی الان بسیار راننده خطرناکه. نیکولاس رانگر این وسط 2 رده به دست آورده. اسماعیل فصلی رو می‌بینید که داره یه مقدار عقب گرد می‌کنه تو این مراحل. 16 پیت استاپ رفت، چیکار کرد؟ چجوری رو انقدر اومد پایین؟ چه اتفاقی افتاد؟ ما این صحنه‌ای من یه صحنه‌ای از دست دادم که اسماعیل فصلی انقدر پایین پیت استاپ که نرفت. چجوری رو این از دست داد؟ من یه صحنه احتمالاً میس کردم که اسماعیل فصلی اینقدر پایینه و توماس رونها همونجاست. یارنوپیر که اونایی که تو جدول از بردیا بالاترن، یارنوپیر و فردی راسموسن و توماس رونها رن که تو اونا فقط راسموسن داره امتیاز میگیره. بلکلی خودش رو رسون به دیارس پاتریک شیپاس و در حال حاضر بسیار خطرناک و بسیار زیاد شانس بردن داره. این لحظه ای که بلکلی از جاشیدو سبقت گرفت و این سبقت حیاتی رو گرفت. هیچ برنامه هم جاشیدو واسه دفاع کردن نداشت. سمت راست موند و فضا رو داد. یه سبقت دیگه بلکلی داره شیپاس رو رد میکنه. دیارس هم خواهد داشت و الان میتونه به راحتی دور بشه. هر دوش هم دیارس دارن ولی لاستیکای خیلی تازه تره. الان به نظرم بیشتر شانس برد در اختیار راننده مکلارنه. پدرینو هم دیدیم که رد شد اون پشت تونوسو و رده دوباره داره جابجا میشه. دست و مارتین درگیر با راننده تیم آلپین. این وسط دارم میبینم که اسماعیل فصلی داره میره 19ام. لاستیکاش تموم شده. چه اتفاق افتاد؟ اگه تایما به خاطر لاستیک داره اینقدر واسش کند میشه، یعنی اینا که اون جلو هست خطرناکه مگه اینکه دمیج شده باشه. میتونه بالش آسیب دیده باشه. طرز عجیبی کند شده و الان آخره. هفت تور دیگه تا آخر بیشتر نمونده. عریضا معتقده که بلکلی قطعا این مسابقه رو به شکل آسونی میبره. در حال بلکلی الان تو جدول جلو نیست. بین بلکلی و راسموسن ترجیح میدم که بردیا با بلکلی بجنگه. دیگه تا پایان مسابقه نمونده. بردیا باید این پوزیشن رو نگه داره. یه لحظه بلکلی داره نگاه میکنه توی پیچ از آلوارو کرتون بگیره ولی اونجا جای سبقت نیست. پلاستیکایی که 3 دور تازه تر از کرتون و لی هست و 4 دور تازه تر از راسموسن و بردیا توی پیچ دست نگاه میکنه. اینجا هم جای خطرناکی واسه سبقت گیری.
power اگه بتونه down. اعصاب خودش رو کنترل بکنه بلکلی میتونه به راحتی رده ها رو بگیره، ولی باتری زیادی نداشت. حدود 20% باتری داشت. باتری زیادی بود تا ماشین‌های قبلی رو بگیره. نتونست برسه به آلوار کرتون. خروجی از سر مستقیمی خیلی خوب نبود. عریضان نوشته که بلکلی تو 3 دور آینده لیدر میشه و دوره آخر دیگه خیلی شانسیه. دوره آخر تو مستقیمی پشتی 1000 تا اتفاق میتونه بیفته. بردیا فعلا پوزیشنش بد نیست. جوری که بلکلی از راننده رد میشه و باعث دست رفتن تایمشون میشه یا نه، تو نتیجه نهایی مسابقه میتونه تعیین کننده باشه. the best of his tyres. It just kind of plateaus, so we have very similar pace to the guys in front. Whilst their tyres, you know, will be slightly worse, it won't be by enough of an advantage. راسوس دریم یه لحظه سرعت گرفت از دونوسو. رایگیریمون هم که حالا بستیمش، اکثرتون بین اول یا دوم سوم، یعنی اکثرتون بردیا رو سکو پیش بینی کرده بودین. ما هم امیدوارم که این اتفاقا نهایتاً بیفته. 48% دوم یا سوم پیش بینی کرده بودید. با اختلاف نزدیک اول امیدوارم که رده دوم رده بندیمون درست حساب در بیاد و هیچ پیلی من و علیرضا که میگیم بلکلی میبره غلط باشه. 5 دور مونده. فکر کنم تو این دورای باقی مونده بلکلی یه مقدار باید باتری هم جمع و جور بکنه تا بعد شروع کنه دوباره به حمله کردن. لاستیکای مدیوم هم میتونه بیفته. بلکلی همه اون ماشینا رو با خودش آورد. الفی بوچر هم داره سریع رانندگی میکنه، اون هم لاستیکاش تازه است و اون هم داره معادلات رو به هم میریزه. اون میتونه بیاد با بلکلی رقابت بکنه و یکم کمک بکنه به بردیا که اون جلو بتونه لیدری رو با خودش نگه داره. فاصله ها ببینید چقدر کمه. تا رده 19 دیارس دارن. همینجوری توی قطار دیارس از 1 تا 19 دارن میرن. یارنوپی رو باش آن بردیم که دهمه و فقط داره یه امتیاز میگیره، در حالی که راسموسن و بردیا دارن امتیازهای زیادی جمع میکنن. تازه بلکلی هم احتمالا امتیازهای زیادی بگیره و از پشت به یارنوپی توی جدول راننده ها نزدیک بشه. هیچ کدوم از تیم ها در حال گرفتن امتیاز خیلی خوب نیستن. شاید فقط ردبول داره یکم خوب امتیاز میگیره. مرسدس که هیچی امتیاز فعلا داره میگیره. مکلارن هم یه راننده تو امتیاز داره. فراری هم یه راننده تو امتیاز داره. الان فقط ردبوله که دوم و هفتم تو تیم‌های بالا جدولی داره خوب امتیاز میگیره و خیلی امتیازها پخشه. ولی فکر کنم با این وضعیت ردبول بیاد صدر جدول و مرسدس رو رد کنه تو جدول تیمی. 4 دور مونده تا پایان. بلکلی می‌بینید که 4 دور لاستیکاش تازه‌تره به نسبت بردیا و فرید راسموسن. این دورای آخر همه دارن مدیریت میکنن. چقدر ماشین فرید راسموسن سنگین بوده. پدرونو از الفی بوچر، ولی بوچر داره سعی میکنه که رده رو برگردونه. لاستیکاش هم تازه‌تره. من به الفی بوچر ذره امیدوارم بیاد به بلکلی حمله بکنه و جریان تغییر بده. اینجا هم لوکاس بلکلی بالاخره آلوار کرتون رو گرفت. یه سرعت بسیار تعیین کننده آلوار کرتون داره دفاع میکنه. باید کلا به کرتون دفاع کن که یه ذره بلکلی باتریش حروم شه. این اتفاقا میفته. این پشتم یارنوپی رده گرفت. از اون بتلی که بین پدرونو و بوچر بود یارنوپی استفاده کرد، یه رده به دست آورد. خیلی راننده با اون یارنوپی. دور قهرمان جهانه و هیچ وقت نمیشه دست کم گرفتش. نیکولاس رونگ هم یه جا پنالتی گرفته، نمیدونم بخاطر ترکیب 3 ثانیه است یا بخاطر ورود پیست 5 ثانیه است، ولی فکر کنم 3 ثانیه باشه چون بعد ورود از پیست ندیدم پنالتی داشته باشه. حالا یه جا پنالتی ها رو بهمون نشون میدن که بالاخره اون 3 یا 5 یا 3 تا ترکیب رو رد کرده یا سر ورودی پیست ماکسیمم سرعت رو رعایت نکرده که 5 ثانیه گرفته باشه.
sizing up Alvaro Carretón. He's just trying to work out where is that Williams weakest. سه دور مونده. Make that overtake. Sitting behind him for a few laps now. سه دور مونده و آلوارو کرتون داره کمکمون میکنه. فاصله هم یه جوریه که تکاری دارن خیلی نمیتونه راحت بچون استفاده سفت و محکمش از لاستیکو برد و الان یه ذره شرایطش داره برابر میشه. یارنوبی یه رده دیگه میخواد بگیره. البته عثمانی جک بنام که داره به جان اونس حمله میکنه. جان اونس داره دفاع میکنه و در دفاع فعلا موفقه، ولی جک بنام داره توی پیچ 15 نگاه میکنه و سختی ماشینش رو نگه داشت. دور 25 هم داره تمام میشه. بلیکی هنوز کرتون هم رد نکرده. خوشحالم که داره پیش بینی غلط حساب در میاد، ولی ممکنه بعدی واقعا که داره خیلی سفت و سخت نشسته کمین کرده و منتظر دور آخره. بریم پلن بردیا چیه واسه اتفاقی که پشت سرش داره میفته. بلیکی دیگه داره صبرش تموم میشه. نیکولاس لونگه داره رده میگیره. نیکولاس لونگه گرفت دونوسو رو و دونوسو هم داره عقب گرد میکنه. اونم تو رده‌های رده‌های امتیازی بود. 3 ثانیه پنالتی دارن طبق چیزی که گزارشگر گفت، یعنی 3 تا ترک لیمیت رو رد کرده. بردیا فاصله 14می داره. این فاصله 14می توی یه حمله میتونه از بین بره. ببینیم پلن بردیا چیه واسه دفاع کردن جلوی راسموسن. به نظر میاد که بلیکی رو دیگه نمیتونیم خیلی شانس جدی واسه بردن بدونیم. داره جا میمونه از فرصتی که در اختیار داشت. راسموسن میبینید میره کنار تا حمله نکنه. نگاهش دور آخر یه دایو میزنه بلیکی به توی پیچ. آلوارو کرتون رو میخواد بهش حمله بکنه. سویچ وسط داخل میتونه تصادف باشه بین اونا، ولی نگه میدارن ماشیناشون رو. آلوارو کرتون جا موند، بعد گرفت به سوی چنگ و دندون. بلیکی بالاخره ماشین ویلیامز رو رد کرد. اون وسط هم یه رده دیگه هم آلوارو کرتون از دست داد. سعید بنده رو با پاسش شیپاس و کرتون هم که با هم دیگه درگیرن. جلوتر ماشین ویلیامز برادر رو نگه داشت. ماشین دوره یه رده دیگه هم ماشین از دست، 2 رده دیگه پیش از دست داد. الفیبوچی رو جاشیدو از این وسط استفاده کردن و 2 رده از دست داد راننده آلپین. همه این اتفاقا به نفع بلیکلی که اینا جا موندن. دور 27م الفیبوچی هم داره استفاده میکنه. لاستیک تازه ترش رو ببینیم میتونه ازش آوانتاژ بگیره یا نه. 3 ثانیه تا پنالتی برای اولا سوزی دریم. راننده 11مه. راننده همینجوری داره بیاد بالا با این پنالتی هایی که جلویاش دارن میگیرن، ولی آخرین امتیاز فعلا پدرینو رو داره. این دوره یکی مونده به آخره. در دور آخر منتظر حمله فرد راسموسن باشیم و منتظر برنامه بردیان برای جلویی یارنوبی. رده گرفت پاتریک شیپاس. راننده آلپین چیکار داره میکنه؟ 4 رده از دست داد و رده 5م رفت 9م. آلوارو کرتون ببینیم جلوی بقیه میتونه دفاع کنه. آلوارو کرتون داره بیارس از دست میده. فدرو راسموسن رو داره دوربین به ما نشون میده. بلیکی بسیار بهشون نزدیکه. اون پشت هم یه رقابت اونا سوزی درمی که دست چرخاش قفل کرد. دور آخر میخواد شروع بشه. نوبت حمله راسموسن به بردیا. فاصلهش برای نزدیکه. ببینیم بردیا میتونه یه تاکتیک روش بزنه و بذاره تو پیچ یک راسموسن رد شه. ولی فاصله‌اش یه ذره زیاده. ببینیم بردیا این تکنیک رو روی بنده رد بول پیاده میکنه یا نه. میتونه بذاره تو پیچ یک راسموسن رد شه که تو بک استریت بتونه بگیرتش. چون دیارس دیگه نخواهد داشت. ببینیم پلن بردیا چیه. دور آخر شروع میشه. داره از طرف ماشین رد بول. بلیکلی هم الان مطمئن باشید که هر کی داره رو میکنه تا چون حمله بکنه به ماشین‌های جلویی. حتما ردای زیادی لازم داره. راسموسن بسیار راننده خطرناکه تو این لحظه. انقدر مدیریت کردن از 3 دوام به بنزینش اضافه شده. بسیار نزدیکی به بردیا و اگه تو بک استریت رد کنه بردیا رو، بردیا هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه. ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. لاستیکش هم داره واقعا تموم
میشه. نارنجی لاستیکو دارم آلارمشون میبینم و استفاده زیادی کردن از لاستیکاشون. حالا بردیا برنامه‌اش چیه؟ در خروج چه خواهد کرد؟ آخرین فرصت برای فرید راسموسن برای بردن مسابقه. فاصله نزدیک است. اون فاصله نزدیکه. مطمئن باشید داره نمی‌کنه بریم دفاع می‌کنه بردیا یا نه. احتمال ما سویچ بک باشه. رد میشه فرید راسموسن تو داره 28 لیدری رو گرفت. بردیا سویچ بک می‌کنه یا نه؟ نه رده به طور کامل دستش در اومد ولی یه دفعه چرخش می‌کنه فرید راسموسن. میتونه فرصت از دست بده. افی بوش 3 ثانیه پنالتی گرفت تو این فرصت. بردیا پشت سریار هم باید حواسشون باشه که بیشتر از این رده از دست نده. رده دومی هنوز داره توی پیش باز نذاره برای براندون لی و راسموسنی که داره حمله میکنه تا دور بشه. بردیا داره باتری مصرف میکنه ولی اندازه کافی نزدیک نیست که بتونه حمله بکنه و احتمالاً فرید راسموسن رو باید برنده مسابقه بدونیم. دو پیچ دیگه مونده تا مسابقه تمام بشه. فرید راسموسنی که پیچ آخر رو به عنوان لیدر رد میکنه و دومین برد پای خودش به دست میاره. بردیا برومند مسابقه آمریکا دوم میشه. 18 امتیاز ارزشمند به دست میاره. براندون لی هم نفر بعدی است که سوم میشه ولی نمیتونه برسه به تکو حتی به چهارم میشه. آوارکرتون هم پنجم شد تا برای ویلیام امتیاز زیادی بگیره. بردیا یه مقدار ناراحت بود از اتفاقایی که داشت میافتاد. از بادی لنگویجش ناراحتی رو میشد دید و خوشحالی برای فرید راسموسن که دو برد پیاپی، پنجم امتیاز ارزشمند و فاصله‌شو در صدر جدول بیشتر هم میکنه با بقیه. با اون بقیه توماس تونها رو یارن اوپینن که امتیازهای زیادی از دست دادن. بردیا مطمئناً دفاع کرده ولی دیارس به هر حال نداشت. میتونست به گزینه جابجا شدن در پیچ یک فکر بکنه ولی برای این کارم ریسکی بود دیگه. بقیه میتونستن بگیرنش. اینم آلوارکرتون که امتیازهای خوبی گرفت. این هم از پایان مسابقه در آستن که بردیا یه سکوی دیگه گرفت. به هر حال میتونست ببره ولی توی شرایطی که اینقدر مسابقه نزدیکه میتونه این امتیاز بسیار تعیین کننده باشه در جدول. راسموسن واقعا راننده خونسرد و بسیار راننده است که ریتم مداومی داره. بدون اشتباه میرونه. خیلی خوب ریتم داره. قبل از اینکه فصل شروع بشه من از بردیا پرسیدم که کی خطرناکه. گفته بود نزدیکترین رقیب و جدی‌ترین رقیب راسموسنه که الانم که فصل داره شکل میگیره رسیدیم به وسطش. واقعا این حرف درست در اومد و الان راسموسن لیدره با اختلاف خیلی زیاد. نزدیک فکر کنم 50 امتیاز الان جلوه. 47 امتیاز فکر کنم الان تو جدول جلوه. بماند که من معتقدم باید در هلند پنالتی میگرفت و برد هلند حقش نبود ولی به هر حال تو بقیه مسابقه واقعا حقش بوده که هرچی نتیجه گرفته. Taking 3 wins through the course of it since we got started earlier this week and now sets the scene perfectly for him as we move to مسابقه کردیم 3 تاشو راسموسن برده و نتیجه قاطعانه به هر حال الکی به دست نمیاد. اینم از این مسابقه. الان قطعا مصاحبه هم خواهند داشت. Another victory. We weren't expecting that. We were talking so much about all the different winners we've been امروز هر دو تا مسابقه رو فرید راسموسن برد. جدرم که برده بود ولی جدرم واقعا یه ذره خوششانسی آورد دیگه. اتفاقی که بین افی بوچی و بردیا افتاد برد و تقدیمش کرد. And it just halted him. The great defense there from Alvaro Carreton to hold him up, and I think he was just that cork in the bottle. Stopped him. بچه‌ها که پشت فرمون ماشین بردیا نیستش نوشته که نه دفاعی نکرد. باور کنید چرا دفاع کرد. کاری که میتونه بکنه فقط باتریه و همش راننده اون لحظه داره فکر می‌کنه که هر کاری بکنم فایده نداره و باید بره توی پیچ و یا الان پوزیشن از دست بده میتونه بعداً بهش برسن. بین 18 امتیاز و از دست دادن تقریبا منطقیه که 18 امتیاز انتخاب بکنه چون واقعا میدونست که برنامه چیه. عزیزان نوشته خیلی دارم میخواد برم چرا بردیا پشت فردی ننشست و ازش رد شد. منم موافقم که میتونست این کارو بکنه. حتی میتونست یه جاهایی تو این چند دوره باقی مونده به فردی راسموسن اجازه بده که رد بشه. یعنی این کارو میتونست انجام بده. نباید تا دور آخر لیدر میموند. Maybe it is. Right, let's have a little look at these results. The results, shall we? Talk us through them.
خب ببینیم نتیجه مسابقه رو. فردی راسموسن دانمارکی اول شد، 25 امتیاز دیگه. بردیا برومند ما دوم. راننده اولین سکو فصل خودش رو گرفت و سوم شد. لوکاس بلکلی هم که استراتژیش جواب نداد و چهارم تمام کرد. پول پوزیشن رو نتونست به برد تبدیل بکنه. بقیه نتایج هم که می‌بینید که الفابیچو نهایتاً دهم شد با 3 ثانیه پنالتی که گرفت دهم شد. پدرینود آلپینا هر دوشون امتیاز گرفتن. جالبه تو این وضعیتی که این هم اتفاق آلپینی که هیچ امتیازی نگرفته بود و به همراه ردبول تنها تیمایی شدن که هر دو تا راننده از این مسابقه امتیاز گرفتن. 6 امتیاز با ارزش. فکر کنم تو جدولم یکی حتی بیان بالاتر از استون مارتین. بقیه را دارم می‌بینید که پنالتی هم که نیکلاسون که گرفت اون فرستاد 18 تو مسابقه 19 نتیجه عجیبه. یه دونه دمیج بال ببین چیکار میکنه با راننده در F1 سیم ریسینگ انقدر که به هم دیگه نزدیکن. فستست لپ هم که الفی بوچر یه امتیاز گرفت تو دور 17 هم. خب دیرتر از همه پیت استاپ رفت و بالا سیکل تازه تر تونست فستست لپ بزنه. مصاحبه ها رو بشنویم. رده سوم برانیولده بسیار خوشحال. Yeah, it was all right. I would say I was بعد خیلی راحت میرسیدی. Friday still, so pre-weekend drive. I think we've lost all like knowledge of the days or the weeks here. We've had 6 races, 6 incredible races as well, and you have rounded it off by getting your first podium of the season. Yeah, I think it's of course a really nice feeling. We managed to race really well. We had خوبیه. who did a really. I was watching him the whole race. بردیا رو اون پشت دوربین دیدم که خیلی مسابقه خوبی داشت. Also Freddie, but I also سعی کردم برم دوم ولی خب بردیا مسابقه خوبی داشت. فردی و تیم ردبول خیلی تلاش کردن پشت صحنه. براشون خوشحالم. I don't know how much I can say on the camera, but we had a lot of stuff behind the scenes, what was happening over the last few months, a lot of uncertainty as social داره تعریف میکنه از برگزار کننده ها که خیلی تلاش زیادی کردن و بهشون کردیت زیادی میدم. میدونم تو پشت سرش اتفاقی افتاده. آدمای زیادی تو طبقه‌های دیگه هستن. از همشون میخوام تشکر بکنم کسی که پشت دوربینن. But now they really smashed it out the park by bringing us back to land and I mean the organizers پاینده نامشخصه ولی برگزار کننده کار خیلی فوق‌العاده‌ای کردن. بهترین اکسپریانس تجربه لنیه که من تا حالا داشتم. نقطه‌ای که میتونن قابل بهبود باشه میگه نقطه قابل بهبود اینه که اون بیرون یه دونه بطری یه دونه شیشه شکلاته که توش جایزه دارن که جایزه‌اش خیلی احمقانه است. آدم بامزه‌ایه برندولده. I have to say, at Christmas, New Year, you don't reach for the Snickers first. You reach for the Malteser, and then the bounty is always left over for the uncle, aunt, or someone like this. But فان میزنه که اصلا نوشته که چه عرقی کرده. آره این خیلی نکته مهمیه که چند نفر از پرتغال مگه بازی چه اهمیتی داره که اینقدر بهش دارید میپردازید و اینا. این نشون میده که یه ورزشکار چقدر باید انرژی بذاره. مصاحبه بردیا هم بشنویم. بازم در لحظه پایان نسبت به راسموسن کم اومد. بازم امتیازهای خیلی زیاد برای تو. جی به فردی. میخواستم دوم بمونم تا لاستیک ذخیره کنم ولی به لوکاس که دقت کردیم دیدم که نمیتونم سرعت کم کنم. اگه سرعتمو کم کنم لوکاس ممکنه که ما رو بگیره. در نتیجه اصابی فشار رو بردم. میدونم که این تصمیم خوبی نبود چون راسموسن بسیار راننده باهوشیه ولی لوکاس که پشت سر اون بود نگران کننده بود. بعد دو رو میگیرم. من نمیفهمم که چرا به فردی پنالتی ندادن.
کاملا منو هول داد تا رد شه و نمیفهممش. من باید اونجا رو میبردم و بهش اعتراض میکنم قطعا و متوجهش نمیشم. از هر کی که میپرسم و هر تیم تو این چمپیونشیپ همه میگن که 100% پنالتی بود. نمیفهم چرا پنالتی نگرفت و بازم زیر سواله. ناراحتی‌هایی بوده برای شما تو کل این 3 روز. به کل ایونت اگه نگاه بکنیم میتونی به خودت افتخار کنی. یه مقدار برای هم تیم ناراحتم. میدونم که چه حس بدی داره. میدونم مثلا منم قبلا این تجربه رو داشتم. یه دونه دمیج بال علاوه حس روحیه‌ای هم خیلی اوضاع بدی داره. تو این شرایط آدم فقط باید بره بخوابه. مطمئنم که خیلی سریعه. مطمئنم که قوی‌تر برمیگرده. برو یکم استراحت کن. یکم و کفشات هم بپوش. I have indeed. Freddie is back به at سراغ the desk. برنده. Another win under his belt. Congratulations, Freddie. Nice to see you so soon. How's it feeling? خوشحالم که دوباره مسعود میبینمش. Of course. I mean, it's more than a good note. It's fantastic that you got both victories today. دو تا برد امروز داشتی. مسابقه اول یه ذره شانسی بود و لانگه مشکلی واسش پیش اومد. Oh yes, certainly. ولی این یکی به نظرم بیشتر لایقش بوده. How does it feel to end the event two on such a dominant way? چجوریه؟ نظرت چیه که اینقدر قاطعانه ببری و تیم چجوری حسی دارن و اونام خیلی خوشحالن؟ دارن جشن میگیرن. بله جواب یه کلمه‌ای جواب میده. کجا فکر کردی که بهترین راه اینه که بمونی پشت بردیا؟ ما همون اول با بردیا با هم همکاری کردیم که از بقیه دور شیم. بعد از پیت استاپ یه عالمه یارس مصرف کردم. در نتیجه من یارس چون اصلا نداشتم پشت بردیا ترجیح دادم بمونم. نظرت در مورد یه تجربه لن 3 روزه چیه؟ به نظرم نسبت به تجربه دیگه خوب بود. چه چیزی متوجه نمیشم انقدر آروم حرف میزنه. تو تنها راننده این فصل هستی که بیش از یه برد داری. اوضاع برای تو و برای رد بول به نظر خیلی خوب میشه. خوب به نظر میرسه. به نظر تیم برای بردن نمیره. میگه من نمیدونم استندینگ چجوری الان. ولی به نظرم برای یه دومی دیگه اوضاع خیلی خوبه. یه تیکه بود درمونه که خیلی نای قهرمانی داره. امیدوارم که بهتون خوش بگذره واسه جشن گرفتن. بریم حالا جدول رو ببینیم. همین چیزی که فردی اشاره کرد، جدول راننده ها 115 امتیاز داره و بردیا برومند دوم با 74 امتیاز. اون 25 امتیاز اگه کم می‌کردن از اون چقدر فرق قضیه بود. 7 امتیاز به بردیا اضافه کنید 25 امتیاز از راسموسن کم کنید. ببین فرق قضیه چیه. ولی به هر حال یارن اوپمیر سوم، توماس رونهارد چهارم، لوکاس فلکلی پنجم، رونهارد رفت چهارم. خیلی امتیاز از دست داد. ولی فردی راسموسن زیادی جلوه. 5 تا مسابقه هنوز مونده و تو این 5 تا کل این جدول میتونه شخم بخوره. ولی کاش بردیا این اختلافش زیاد نبود با راسموسن. چقدر بدشانسی آورد. 2 تا ریس پر از بدشانسی و راسموسن پر از خوششانسی این فصل. البته که راننده بسیار سریعه، از این هم نگذریم. به هر حال سرعت کافی رو داره که از شانسایی که بهش میرسه استفاده بکنه. ولی متاسفانه بردیا یه مقدار بدشانس بوده این فصل. ولی روز دوم و سوم تونست مقدار جبران بکنه تو این 3 تا مسابقه آخر. این جدولی که برندون هم که با اون سومی که گرفت خوش رسون به 11ام. راننده‌های آلپین هم که می‌بینید 6
امتیاز گرفتن و استون مارتین رو موندن اون پایین. Points today in the United States Grand Prix. Patrick Sipos now 17th, Ruben Pedrino in 18th. 6 points total for those guys. And then it's the two Aston Martin drivers, Fabrizio Donoso, Simon Weigang, our last drivers to score points. And on the final page, it's all the non-point scorers. They will not want to look at this page, but hopefully they can و score اینم some points بقیه راننده in که event امتیاز 3 with ندارند. Danny Moreno picking up the rear. And in 26 دنی مورنو جالب راننده با تجربه و امتیاز نداره. جدول تیمی رو هم ببینیم. ردبول رفت بالا، اختلاف 20 امتیازی با مرسدس و فراری که الان 12 امتیاز از مرسدس کم داره، 20 امتیاز از ساوبر جلوه. داره یک گپی یواش یواش میفته دیگه، فاصله 20 امتیازی در صدر جدول که البته میتونه به راحتی پر بشه، ولی مرسدس ها خیلی بالا پایین داشتن تو این چند روز. چه مسابقه‌های بعدی 1 ماه دیگه است تقریبا که 5 تا ریس دیگه برام میمونه. مسابقه آخرم که ابوظبیه طبق روال فصل. مسابقه آخر تو یک روز تنهاست که فینال اونجوری بخوام برگزار کنن. برای فراری نظرتون چیه امروز؟ هارت بریک برای نیکولاس لونگه، ولی برای بردیا 2 تا سکو. ولی برای تیم نمیشه دور شد از اتفاقی که افتادیم که 1-2 میتونستن تو زندفورت بگیرن. استراتژی عالی و تیم در شرایط 1-2 شدن بود، ولی اون اتفاق بعد که راننده لاستیک بردیوم انتخاب کرده بوده و اینترمدیت بازی واسش انداخته. We got there eventually. We got there. Now we just touched on Nicolas Longuet and the heartbreak that he's had. Claire is with him now. یه مصاحبه با نیکولاس لونگه. روز خیلی احساسی بود برات. یه ایونت دیگه هم که داریم و چطور از این خواهی گذشت؟ من هیچ چیز واسه گفتن ندارم. ببخشید که خیلی احساسی میشم و نتیجه نبوده که بخوام. خیلی ساعت گذاشتم، خیلی تلاش کردم و اینجوری باختن خیلی ناراحت کننده است. من کار خاصی نمیتونستم بکنم و خیلی سخت بود که بخوام بپرم دوباره کوتا رو شروع کنم و بعدم که یه تصادف داشتم بالا جلوم شکست. واسه هم تیمیم خوشحالم که 2 تا دومی گرفت. میدونم که تو ایونت بعدیمون کار زیادی میکنیم، ولی تو چمپیونشیپ خیلی عقب افتادم. 5 تا ریس مونده و هیچ چیز غیر ممکن نیست. تمام تلاشم میکنم. خیلی جدی مسابقه دادی و تمام تلاشاتو کردی. باید به خودت افتخار کنی. مثل چیزا تو کنترل خودت نبوده و باید پشت سر بذاری و ادامه بدی. سعی میکنم که بهترین کار خودم بکنم. ممنونم از تیمم و خانواده‌ام که این همه حمایت کردن. خیلی نمیتونم راحت صحبت بکنم الان. خواهم برگردم خونه و یکم بخوابم. بری. جالب بود. پسترانگه خیلی مدته که تو این تیمه و به نظر میسته که فراری خونشه دیگه. یه چطوری میتونی یه سری چیزا رو کنترل کنی که در کنترل تو نیست. علاوه پیست یکی از بهتریناست، تو کوالیفاینگ هم همینطور.
زندفورت هم قبضه کردن ردیف اول ما چیزی نیست که زیاد ببینیم که فراری تونست انجام بده. You know, sometimes upset their races, but they can look ahead to event 3. I have no doubt they're going to be preparing hard, ready for the next one, and I'm sure they'll be wearing their hearts on their sleeves as they make their way forward. Who knows? Long game might stir up some trouble when we head into event 3. I look forward to seeing how he bounces من back. نیکولاس لونگه به نظرم دردسر در ایونت بعدی درست می‌کنه با توجه انگیزایی که داره. Who is your driver of the whole event? راننده بهترین راننده ایونت برای شما کیه؟ از فردی راسموسن تو دفعه پیش برداشتی؟ Come on. And I am, because it's the right choice. You know, dominant drive on the final day. Freddie Rasmussen. آره به نظر فردی راسموسن راننده خیلی قاطعانه. We're a team, man. We are a team, but you now need to think of another name. Yeah, Freddie Rasmussen, fine performance across the event. به نظر من فردی راسموسن 3 تا برد. 41 points is a huge gap to go into the final. تو چمپیونشیپ الان خیلی جلوه قاطعانه. That can change. So he needs to keep up that consistency. ولی میدونیم که چقدر اون میتونه عوض بشه. سریع. Incredible. No, I'm. Do you know بازم برای برومند هم میتونه باشه. Achieving a pole at the USGP. Appreciate you didn't win, but I'm going to give Lucas Blakely a bit of a head tip. بعدم لوکاس بلیکی میتونه باشه. I'm going to throw 2 in, seeing as you took Rasmussen. So yeah, Brendan Lee taking his first podium. Fantastic to see Blakely with. برندون لی هم همینطور که یه سکو گرفت. Okay, well there you have it. So many strong results across the field over event 2. یه عالمه نتایج قوی که Congratulations to him for his victories. برد قاطعانه. All of our winners. خیلی خب فکر کنم اینا هم دارن استریمشون رو جمع میکنن و میدونم چند تاتون سوال کردید در مورد پنالتی به راسموسن. حداقل تو صحبت‌های بردیا اینطوری بود که قراره که اعتراض بکنه به هر حال به این صحنه دیگه. یعنی بردیا هم خیلی مطمئن بود که این صحنه پنالتی داره. نظرش این بود که تو تیم‌های دیگه هم اونا هم نظرشون اینه که این صحنه پنالتی داشت، ولی به هر حال پنالتی ندادن و همونطور که بردیا هم گفت متوجه نشد. منم متوجه نشدم چرا پنالتی ندادن. به نظرم قابلیت پنالتی دادن داشت اون صحنه که اگه میدادن خیلی جریان عوض میشد. جدول این شکل متفاوتی بود اصلا. یکی از بچه‌ها نشسته بود حساب کرده بود که اگه اون پنالتی رو میدادن الان فاصله بردیا با نفر اول فقط 9 امتیاز بود که چقدر فرق قضیه نزدیک 41 امتیاز فاصله داره. خیلی قضیه نه 40 بود چند بود الان نفهمیدم، ولی به هر حال عدد خیلی فرق می‌کرد. بچه‌ها خودشون محاسبه کردن. ولی بردیا گفت میخواد بره اعتراض بذاره دیگه. اگه اعتراض بذاره میتونه جریان عوض بشه. که بچه‌ها پرسیدن که دیگه نتیجه هلند عوض نمیشه، با اعتراض باید ببینیم عوض میشه یا نه دیگه. نمیدونیم، فعلا باید صبر بکنیم ببینیم چی میشه. منم سعی میکنم با بردیا در ارتباط بمونم تا اگر اعتراضی گذاشتن چیزی عوض شد به حال اطلاع‌رسانی بکنم. ما خلاصه با کمک امید عرفانی عزیز سعی کردیم که این 3 روز رو بریم. 3 روز هم کامل رفتیم. 3 روز فشرده برای تیمای F1 سیم ریسینگ بود. برای ما هم خیلی فشرده بود. استریم کردن با این اینترنت و فیلتر شکر و نمیدونم این داستانا خیلی چیده است، ولی من خودم تا حالا این کار نکرده بودم و هر روز که پیش میرفت داشتم بهتر میشه. به هر دفعه چیز جدید کشف می‌کنیم. امروز داشتم به امید میگفتم این مسابقات یه 2-3 هفته ادامه بدن ما شبکه تلویزیونی میتونیم بزنیم، هر روز یه چیزی بهمون اضافه میشه، یه امکانات جدید کشف می‌کردیم و خب از این کارم نکرده بودم که کردم دیگه. و برای خود من که امید باید اون چیزایی که داشتم میگه بلند بگی بشنوم نمیشنوم. امید میگه اگه بچه‌ها دونیت کنن یه شبکه میزنیم. آره واقعا دیگه دست و بالمون داره تون میشه و بعدم نبود. من که تجربهشو دوست داشتم و لذت بردم. اینا تقریبا 3-4 هفته دیگه میان یه ایونت دیگه میدن فکر کنم برمیگردن همینجا و 5 تا ریس هم که اونجا دارم ولی بازم تو 3 روزه و ما اونم دوباره استریم میکنیم. اگه حالم خوب باشه کوالیفاینگاش هم میرم، با اینکه خیلی سنگین میشه کل روز میشه، ولی شاید اصلا کوالیفاینگا هم رفتم چون خوش گذشت و بعدم نبود. از همه شما ممنونم که صبر و حوصله بخرجید با همه بالا پایینایی که داشتیم. قطع و صدا بره بیاد، نمیدونم کم بشه زیاد بشه، صبر کردید تا ما هم یاد بگیریم که باید چی کار بکنیم. امیدوارم که برای ایونت بعدی علیرضا سباقم حالش خوب باشه و بیاد. الان من دارم تقویم میبینم که چی نوشته: مکزیک، برزیل، لاس وگاس، لوسیل و یاسمارینا. این 5 تا پیست باقی مونده تقویمن که 7 می، 8 می و 9 می برگزار میشن در ایونت سوم. میشه تقریبا 1 ماه دیگه که اینا ایونت جالبیه. مخصوصا حضور لاس وگاس خیلی جالبه، پیستیه که امکان سبقتگیری زیاد داره و لوسیل پیست استراتژیکه، یاسمارینا پیست فرسایش لاستیکه
جالب میشه دیگه. فکر کنم اینا 5 تا مسابقات جالبی بشن. بچه‌ها دمتون گرم، مرسی که وایسادین تماشا کردید. ایونت به این بوده که چهره هم از F1 واقعی می آوردن که نظرش رو بپرسید. بچه‌ها یه چیزی باید یه نکته بگم قبل از اینکه استریو ببندم. این نکته خیلی مهمیه برای من، برای بچه‌هایی که تازه دارن با ای اسپورت آشنا میشن، با ریسینگ حالا تو حوزه شبیه آشنا میشن، ای اسپورت به شکل کلیش، تمام ورزش‌های الکترونیک. اونا که تازه آشنا میشن ورزش اینجوری که خب یه گیم دیگه، مگه چه چیز اهمیت داره؟ ولی دنیا عوض شده. یه سرچ کنیم what is ای اسپورت فکر کنم کافیه، یا وضعیت امروز ورزش‌های الکترونیک حتی به زبان فارسی اگه سرچ کنیم که کجاست، فکر کنم خیلی چیزا دستمون میاد که داریم در مورد یک موضوع خیلی مهم و بزرگ صحبت می‌کنیم و ورزشکارا دارن انرژی خیلی زیاد می‌ذارن. از کلمه ورزشکار استفاده می‌کنم چون تمام اینا دیگه ورزشکارن، گیمر نیستن و تایم خیلی زیادی می‌ذارن مهارتاشون رو زیاد بکنن. از اونور تیم‌ها دارن سرمایه‌گذاری مالی خیلی گنده می‌کنن دیگه. وقتی برند فراری مثلا میاد تو این یه سرمایه‌گذاری بزرگ می‌کنه، بدونیم که اتفاق مهمیه که داره این سرمایه‌گذاری پیش میاد. اینکه یه راننده فرمول 1 نیومده اینجا به نظرم اصلا مهم نیست، چون این ایونت خودش به تنهایی یک ایونت بسیار مهمه. یا بعضیا میان میپرسن آقا این راننده‌ها میرن مثلا تو فرمول 1 برونن، بازم مهم نیست. یعنی اینا تارگتشون اصلا این نیست. اگه بشن راننده فرمول 1 خوشحال میشن، ولی اصلا اینا یه مسیر جدا و راننده‌ها اینجا تلاش نمیکنن برای راننده فرمول 1 شدن، تلاش میکنن برای موفق شدن در همین رشته که الان بالاترین سطح از لحاظ توجه، رسانه، بودجه، پول و درآمد تو حوزه ورزش‌های الکترونیک، تو حوزه ریسینگ خیلی درآمد خوبی داره واسه راننده‌ها که تو سن‌های بسیار کمی هم هستن و ما هم داریم نگاه می‌کنیم لذت می‌بریم. حالا برای منی که یکم سنم بالاتره دیگه این تارگت رو ندارم، ولی برای شما که اگه دور براتون کسایی دارید که سنشون پایین‌تره و به این دوست دارن که فعالیت ورزشی جدی تو آیندهشون دنبال بکنن، حوزه اسپورت و از اون ور حوزه ریسینگ یک از حوزه بسیار جذابه که میتونه آینده یک نفر عنوان ورزشکار تامین بکنه. و دنیا عوض شده دیگه، ورزش با اون صورت سنتی خودش دیگه فقط اون شکلی نیست، یه سری چیز دیگه هم بهش اضافه شده که به عنوان آپشن هایی که خیلی هم اتفاقا بهتر و راحت‌تر میتونه اتفاق بیفته که به نظر من اصلا بد نیست که بهش نگاهی بندازیم. خواستم این نکته رو بگم برای دوستایی که تازه به اون اضافه شده بودن و براشون سوال بود که اصلا اینجا چه اتفاقی داره میفته و چه خبره و اینجور چیزا. از همه شما ممنونم، از امید عرفانی هم ممنونم که کلی زحمت کشید تو این 3 روز و وایساد پای کار تا این استریم اتفاق بیفته. اینا همش سیو میشه، لایک و سابسکرایب یادتون نره. ما لیگ خود اچ ام ویژن که سر جاش سه‌شنبه شبا، ادامه مسابقات F1 سیم ریسینگ هم که از هفته می دوباره شروع می‌کنیم برمیگردیم. فرمول 1 هم که از هفته بعد دوباره از سر گرفته میشه. به هر حال ممنونم از همه دوستانی که بودن و تماشا کردن. منتظر کامنت ها و نظراتتونم برای بهتر شدن این استریم توی برنامه‌های بعدی هستیم. دم همگی گرم. فعلا شب بخیر، خداحافظ. پارسال بردیا تو این پیست برد، فاصله‌اش رو باید نزدیک نگه داره، تو مسیر مستقیم آخر دیارس نداره و فقط باید با کمک باتری و استریم حمله بکنه به اسپلکتری راننده توی مکلارن. فاصله‌تو نزدیک نگه دار بردیا و باتری بزن بگیرش. این دو تا پیچ راست کرد و رد بکنه، موقعیت حمله کردن و داره. آخری موقعیت حمله کردن فاصله‌اش خیلی خوبه، فاصله‌اش نزدیکه. باتری داشته باشه میتونه بگیره الکتری رو. پاستاپ شیکین جایی که باید ردش بکنه، باتری هم داره. همین باتریش داره میزنه، میخواد که باتری نداره، واسه حمله کردن میتونه لیدری بگیره. الکتری لیدری گرفت، رد شد از الکتری. نمیگیره دفاع کن، توی پیش نگه دار، پاستاپ شیکین نگه دار، نذار بگیرت الکتری. توی پیش گرفت، خوب است. برومند رد میکنه، پیش آخر رد میکنه. بردیا برومند مسابقه بلژیک برد بالاخره، باری کلا. ولی برای بردیا برومند مسابقه بلژیک برد پارسالش تکرار میکنه. همه بچه‌ها رو گذاشت کنار و خودش تونست مسابقه رو ببره. مرسی از این بردت و هممون رو خوشحال کردی.